NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of IDRA, Protect, Empower, Rise Together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to IDRA, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness, a youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support.
We warmly invite you to become a member of Hydra, protect, empower, rise together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to Hydra, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness. A youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of Hydra, protect, empower, rise together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to Hydra, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness. A youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of Hydra, protect, empower, rise together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to Hydra, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness. A youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of Hydra, protect, empower, rise together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to Hydra, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness. A youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and youth leadership, rescue, rehabilitation and community support. We warmly invite you to become a member of Hydra, protect, empower, rise together. Let's rise together for a better tomorrow. Welcome to Hydra, Alliance for Inclusive Development, Rescue and Awareness. A youth-led NGO dedicated to drug awareness and prevention, women's rights and empowerment, education and அஸ்வந்த் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.
Thank you, sir. So, good morning, எல்லாருக்கும் sir, and thank you, Ashwin sir, for giving me this opportunity. And இந்த சண்டேல கனெக்ட் ஆன எல்லாருக்குமே thank you so much. And இதை வந்து நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான செஷனாக நான் கொண்டு போவேன் பிகாஸ் வேல்யூபிளான உங்கள் டைம் வந்து இந்த சண்டேல ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்கள் இந்த செஷனில் ஜாயின் பண்ணதுக்காக. ஸோ என்னை பற்றி ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோ கொடுக்குறேன். ஸோ ஐ எம் மைத்திலி, trainee psychologist in Active Mind and MSc Counseling Psychology final year student doing my post graduation in SDNB Vaishnav College. So டுடே எனக்கு கொடுத்துருக்க டாபிக் ஆக்சுவலி வந்து ட்ரக் அவேர்னஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட இன்ட்ரோலேருந்து கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஆன்லைன் செஷனும் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக போகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ விருப்பம் இருக்கிறவங்க உங்கள் நேம் சொல்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் பெட்டராக இருக்கும். Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, my name is Ainshua Veer Lakshmi. I'm studying Srivi College. That BA English, ma'am, final year. Okay, super. That's great. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. I am Reena. I am pursuing BCom CA third year at Srivi College, ma'am. Okay, super. வேற யாராச்சும் இன்ட்ரோ கொடுத்தீங்கனாலும் பெட்டரா இருக்கும். நம்ம ஒரு 2 minutes இதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ஐஸ் பிரேக்கரோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Yeah, this is Sitaraman from Kumbakonam. Yes, this is Sitaraman from Kumbakonam. Okay. MSW. Thank you. Okay, thank you, sir. Good morning, ma'am. Good morning. I am Akash Eban from Arandangi, Pulkodi district. Okay. I am 12th standard biomax student. Oh, super. And MCC Army Wing GAD Sergeant Battalion awarded. Oh, super great. Thank you. ஓகே, நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐஸ் பிரேக்கரோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் எல்லாருக்குமே வந்து ட்ரக்னா பேசிக்கா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ அதையே ஒரு ஐஸ் பிரேக்கரா வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து நினைச்சேன். ஸோ ட்ரக் அப்படி ஹலோ ஓகே. ஸோ ட்ரக் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு சில விஷயங்கள் எடுத்து வச்சு போலா கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த போலோட லிங்கை வந்து நான் சாட்ல போடுறேன். அந்த போல்ல போய் ட்ரக் அப்படின்னு சொன்னோடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுது அப்படின்றத அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல செலக்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் அந்த லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்றேன். ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. அந்த போல்ல போயிட்டு உங்களோட ஓட்ஸ் கொடுக்கலாம். இதுதான் நம்மளுக்கான ஐஸ் பிரேக்கர் இன்னைக்கு. டூ ஓட்ஸ் தான் வந்திருக்கு. கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Ma'am. சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். vote எப்படி பண்றதுன்னு தெரியலையே. கீழே இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணீங்கனாலே அது ஓட் ஆயிடும். அந்த லிங்க்ல போயிட்டு. மேம் எந்த ஆப்ஷன் 3 டாட் இருக்கு? ஆக்சுவலி மெசேஜஸ்ல நீங்க லிங்க் ஓபன் பண்ணி லிங்க் உள்ள போயிட்டீங்களா? ஓகே. இல்ல அவருக்கு அதுல தெரியல. ஹலோ
இந்த 3 டாட் இருக்குல்ல, போயாச்சு, மெசேஜ்ல போயாச்சு. ஓகே. அந்த லிங்க்க குடுத்து மெசேஜ் நீங்க போட்டீங்களா? மெசேஜ் பண்ணா அந்த link போட்டிருக்காங்கல்ல, போயிட்டாச்சு. ஓகே மேம். மேம் எனக்கும் மேம் என்னாச்சு? எனக்கும் எதுவும் வரல மேம். எப்படி பண்ணணும்? ஆக்சுவலா அந்த லிங்க் நான் ஒண்ணு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அந்த லிங்க்க கிளிக் பண்ணி நீங்க உள்ள போனீங்கனாலே வெறும் போல் மட்டும் தான் இருக்கும். அதுல போய் நீங்க ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணா போதும். மேம் லிங்க் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது மேம். அப்படியா? சிஸ்டர் முதல்ல ரீக்ளிக் பண்ணுங்க மெசேஜ் வரும். போட்டீங்களா? வீடியோ வீடியோ கால் ஆன்லைன் வீடியோ காலுக்கு போனீங்கல்ல, மெசேஜ் போனீங்களா? நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா? ஹலோ? மேம் அந்த கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா எப்படி link ஓட்டிங் பண்றதுன்னு. ஓகே. நீங்க அந்த லிங்க்குள்ள போன உடனே டைரக்ட்டா அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணா ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். அதுக்குள்ள போயிட்டு கீழ ஒரு 6 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதுல எது வேணுமோ செலக்ட் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். சிம்பிள் தான் ஸ்டெப்ஸ். வேற எதுவும் கிடையாது. ட்ரை பண்ணுங்க. வரலன்னா விட்டுருங்க. நோ இஷ்யூஸ். ஓட்டிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஓகே. தேங்க் யூ. தேங்க்யூ மேம். மேபி சர்வர் இஷ்யூஸ்னால ஓப்பன் ஆகாம இருக்கும் ரீனா. இட்ஸ் ஃபைன். ஸோ போலிங்க நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். வந்த ரிசல்ட்ஸ் வரைக்கும் நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ ஸோ ரிசல்ட்ஸ் ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி 7 பேர் வந்து அது ஒரு அடிக்ஷன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. 6 மெம்பர்ஸ் வந்து ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் 2 மெம்பர்ஸ் வந்து அது டேஞ்சரானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ இந்த ஐஸ் பிரேக்கர் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். எல்லாருக்கான புரிதல் அர்த்தங்கள் வித்தியாசமா இருக்கும். அப்படின்றதுனால இங்க எந்த அளவுக்கு அது வேரி ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த போல் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ இதுலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில பேர் 7 நோட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, சில பேர் 4 ஓட்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வேரி ஆகுறப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதமும் வேரி ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஐஸ் பிரேக்கரோட நம்ம வந்து கண்டென்ட் குள்ள போலாம். ஸோ ஐ வில் ஷேர் மை ஸ்கிரீன். ஒன் செகண்ட்.
Sorry for the inconvenience. Some network issues நால லீவ் ஆயிட்டேன். I will start it again. சார் கேக்குதா சார் நான் பேசுறது? எஸ் மேம் கேக்குதுங்க. ஓகே சார். என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹலோ, என் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது மேம். ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஆக்சுவலி நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன், சாரி ஃபார் தட். ஸோ டுடேஸ் டாபிக் வந்து நான் ஃபர்ஸ்டே பேசியிருந்த மாதிரி ட்ரக் அவேர்னஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன். அதில் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐஸ் பிரேக்கராக உங்களுக்கு வச்சிருந்த மாதிரி தான் ட்ரக்னா என்னன்னு உங்களை கேட்டிருந்தேன். எதனாலனா ஒவ்வொருத்தவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸும் ஒரு மாதிரி டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம புரிஞ்சுக்கிற விதமும் சரி, நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்துக்கிற விதமும் சரி, ஒவ்வொருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்றதுனால ட்ரக் அப்படின்னு சொன்னோன்னே உங்கள் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஐஸ் பிரேக்கர் வச்சிருந்தேன். ஸோ இந்த டாப்பிக்கை வந்து நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுறேன். பட் இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவான டாபிக், நம்ம கொஞ்சம் தியரி ஓரியன்டா பேசணுன்றதுனால மேபி கொஞ்சம் நம்ம நிறைய கண்டென்ட்ஸ் பேசுற மாதிரி ஃபீல் ஆகலாம். பட் ஆஸ் மச் அஸ் பாசிபிள் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ராக்டிவா கொண்டு போக ட்ரை பண்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ட்ரக் அப்படின்னப்ப நம்மளுக்குள்ள நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கும். பட் ஜென்ரலா ட்ரக்ன்றது வந்து மெடிக்கல் டேர்ம்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதை தாண்டி இல்லீகல் டேர்ம்ஸ்லயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம எப்படி கன்சியூம் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம். ஸோ இப்ப ட்ரக்குக்கு வந்து நான் சின்னதா ஒரு explanation சொல்றேன். A drug is a chemical substance that produces a biological effect in a human and it is not a nutrient or essential dietary ingredient. நான் சொன்ன மாதிரி எந்த ட்ரக் நம்ம கன்சியூம் பண்றோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். இதே மெடிக்கல் ட்ரக் கன்சியூம் பண்ணணும்னா அது நம்ம நியூட்ரியன்ஸ்க்காகவோ வேற ஏதாச்சும் விஷயம் ஏதாச்சும் நம்ம உடம்புல இஷ்யூ இருந்தா அதுக்காகவும் அந்த ட்ரக்ஸ் மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடும். பட் இதே நம்ம இல்லீகல் ட்ரக்ஸ் கன்சியூம் பண்ணும் போது பார்த்தோம்னா பயாலஜிக்கலா ஹியூமன் பாடியில என்னென்ன எஃபெக்ட் வரும், ட்ரக்கை சுத்தி என்னென்ன மித் அண்ட் ஃபேக்ட் இருக்கு, அந்த சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்கும், அதுல இருந்து எப்படி வெளியில வரலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். ஸோ இதோட கண்டென்ட் குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இதோட ப்ரிவலன்ஸ் ரேட் வந்து நான் சொல்றேன். ஸோ குளோபலி பார்த்தோம்னா 292 மில்லியன் பீப்புள் வந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு வந்து 2022 ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஷோ பண்ணுது. பட் இப்போ கரண்டா 2025 நம்ம பார்த்தோம்னா அது 20% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து WHO கொடுத்த ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இந்தியாவில் நம்ம அந்த சர்வேல பார்த்தோம் அப்படின்னா சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் அடலசன்ஸ் வந்து 1.3% ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆல்கஹாலுக்கும், அடல்ட்ஸ் வந்து 17.1% ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஆல்கஹாலுக்கும் அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு பார்க்க மேபி இது வந்து சின்ன பர்சன்டேஜ், சின்ன ரேஷியோ மாதிரி தெரியலாம். பட் இட்ஸ் நாட் சிம்பிள் ஆஸ் இட் லுக்ஸ். நம்ம வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்து நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்களை நம்ம செஞ்சு இந்த இன்க்ரீசிங் ரேட்டை டிக்ரீஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ ப்ரிவேலன்ஸ் ரேட் வந்து இதுதான், ட்ரக்னா இதுதான். ஸோ சின்ன ஒரு வீடியோவோட நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கேளுங்க, நான் லாஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆக்சுவலி வந்து வீடியோ ஆடிபிள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நான் சொன்னாங்க சார். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் லாஸ்ட்டாக ப்ளே பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ வந்து நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.
அந்த வீடியோல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, ஒரு ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க, ஒரு ஆர்மி பர்சன் இருப்பாங்க. அந்த ஸ்கூல் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து பியர் பிரஷர்ஸ் ஆர் பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஒரு பொண்ணு வந்து ஆக்சுவலா டாப்பரா இருப்பாங்க இந்த ஸ்டூடெண்ட். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு அந்த எப்படி சொல்றது, இல்லீகல் ட்ரக்ஸ்லாம் குடுப்பாங்க. அத அவங்க இன்டேக் பண்ண அவங்க அகாடமிக்ஸ்லாம் லோ ஆக ஆரம்பிச்சுரும். அவங்க வீட்லயுமே அது தெரிஞ்சு ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆயிடும். ஸோ அவங்களே அவங்கள செல்ஃப் ஹார்ம் பண்ணிப்பாங்க. இதே மாரி தான் அந்த ஆர்மி பெர்சனுக்கும் நடக்கும். ப்ராப்பரா அவங்களால அவங்க பிராக்டிஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோல பேசிக்கா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இல்லீகலா நம்ம ட்ரக்ஸ் எடுக்கும்போது எந்த மாதிரிலாம் நம்ம டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றத வந்து இந்த வீடியோல காமிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ அதுதான். நான் உங்களுக்கு காமிச்சுட்டு உங்களோட அவுட்புட் கேட்கலாம்னு நினைச்சேன். பட் ஆடியோ கேட்கல. ஸோ ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஸோ பேசிக்கா இதுதான் வந்து ட்ரக் யூசேஜ்னால வரக்கூடிய விஷயங்கள். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்த்தோம்னா, ஜென்ரலா நம்மளுக்கு ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு தெரியும். ஆக்சுவலா இது வந்து நீங்க தான் என் கூட இன்டராக்டிவா இருக்க போறீங்க இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல. நான் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் எனக்கு வந்து ஒரு மூவி எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். இந்த ட்ரக்கை வந்து எந்த மூவில யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எனக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும். ஸோ மொத்தமா 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இருக்கு. இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் நம்ம ட்ரக்கை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதும் அந்த அளவுக்கு முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக் வந்து பாடி ஸ்லோவிங் ட்ரக். இந்த ட்ரக்ல என்ன ஆகும்னா, இந்த ட்ரக்கை கன்சியூம் பண்ற பர்சன் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, டல்லா, ஏதோ இந்த பாரத்தை சுமக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க. எதுலையுமே வந்து ஒரு உடன்பாடே இருக்காது. ரொம்ப ரெஸ்ட் எப்படி சொல்ற, ரெஸ்ட் எடுத்துட்டே இருக்கணும். எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே சுறுசுறுப்பா செய்ய முடியாது. அவங்களோட திங்கிங் ப்ராசஸும் ஸ்லோ ஆயிடும். எப்பவுமே வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லீப்பியா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட டே டு டே லைஃப்ல அவங்க சூப்பரா இருந்த ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து அவங்களால இந்த ட்ரக் எடுக்க ஆரம்பிச்ச அப்புறம் பண்ண முடியாது. எப்படி சொல்றதுன்னா, அவங்களால எந்த ஒரு விஷயத்துலயுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ண முடியாது. எப்ப பாரு வந்து ரொம்ப டயர்டாவே ஃபீல் ஆவாங்க. பிரீத்திங் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். மெமரி அந்த இப்ப சொல்லுவாங்களா, ஆல்கஹால் நைட் எடுத்துட்டா நைட் நடந்தது காலைல ஞாபகம் இருக்காதுன்னு. அந்த மாதிரி மெமரி இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரிலாம் வரும். அதெல்லாம் பாடி ஸ்லோவிங் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு யாராச்சும் வந்து எனக்கு மூவி ஏதாச்சும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். பாடி ஸ்லோவிங் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ண மூவி. ஆக்சுவலி என்னால உங்க டெக்ஸ்ட் பார்க்க முடியாது. ஸோ அன்மியூட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். எடுத்துக்கலாம் சார். வாரணமாயிரம். வாரணமாயிரம்ல சூர்யா வந்து அந்த ட்ரக்ஸ் இன்டேக் பண்ணும்போது அவரால் ப்ராப்பரா அவரோட விஷயங்கள்ல ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ரொம்ப லோன்லியா இருப்பாரு. ஒரு மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டே இருப்பாரு. அது இன்னும் வேணும் வேணும்னு தூண்டுதல் அவருக்கு அதிகமா இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து பாடி ஸ்லோவிங் ட்ரக்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக். இதுவும் வந்து நீங்க எனக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க போறீங்க. அதுக்கு முன்னாடி நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். இது வந்து இந்த ட்ரக் எடுக்கும் போது அந்த பீப்புள் வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஃபீல் ஆவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்பாங்க. ரொம்ப துருன்னு வேலை செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாங்க. எப்படி சொல்றதுன்னா, எந்த ஒரு சின்ன விஷயம் எடுத்தாலும் அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகி அவங்களோட ஃபுல் எஃபர்ட் போடுவாங்க. ஆனா அதே நேரத்துல இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் சைடு. அந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்பாங்க. எல்லா வேலையும் சுறுசுறுப்பா செய்வாங்க. டக்குன்னு முடிப்பாங்க. அவங்களோட திங்கிங் பவர் சூப்பரா இருக்கும். பட் நெகட்டிவ் சைடுன்னு பார்த்தோம்னா மூட் ஸ்விங்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அந்த ட்ரக்ஸோட பவர் கம்மியாக உங்களுக்கு அன்சைட்டி அதிகமா வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு மாதிரி படபடப்பு. அது இல்லைன்னா அவங்களால அவங்க நார்மலா பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயத்த கூட அந்த ட்ரக் இல்லாம அவங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்ற பதட்டமும் பயமும் அதிகமாயிடும். ஸோ இந்த ட்ரக் எடுக்கிற டைம்ல அவங்க ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரக் எடுத்து முடிச்ச அப்புறம் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுவாங்க. எப்படின்னா ஒரு 2-3 நாளைக்கு அவங்களால எழுந்து எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. ஆர் மயக்கம் ஆயிடுவாங்க. அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் கம்மியானோடனே மயக்கம் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக். பாடியை ஸ்பீடாக்கி அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட் குறைய அப்படியே ரொம்ப ஸ்லோ டவுன் ஆகி மயக்கம் போட்டு எப்படி சொல்றது, பெட் ரெஸ்ட் தேவை அப்படின்ற நிலைமை கூட கொண்டு போகக்கூடியதுதான் பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக்ஸ். இதுக்கு ஏதாச்சும் மூவி எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேக்கல, கொஞ்சம் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ண முடியுமா? இருமுகன் மூவி மேம். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் மூவி? போகன். ஓகே, போகன். வேற ஆக்சுவலா இதுக்கு ஒரு மூவி வந்து பெர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். அது யாராச்சும் சொல்றீங்களான்னு பார்க்கலாம். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இருமுகன் மூவி பார்த்திருக்கீங்களா எல்லாரும்? இருமுகன் விக்ரம் நடிச்சிருப்பாரு. அதுல வந்து ஸ்பீடு அப்படின்ற ஒரு ட்ரக் யூஸ் பண்ணுவாங்க.
அந்த ட்ரக் யூஸ் பண்ற டைம்ல வந்து அவங்க ரொம்ப ஆவேசமா அக்ரெசிவா ஆகி ரொம்ப சண்டையெல்லாம் போடுவாங்க. பட் அந்த ட்ரக்கோட எஃபெக்ட்னஸ் குறைஞ்சோன்னே டக்குன்னு மயக்கம் போட்டு விழுந்துருவாங்க. அதெல்லாம் தான் பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் ட்ரக் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மைண்ட் டிஸ்டர்பிங் ட்ரக். இது வந்து நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா புரிஞ்சிடும் கண்டிப்பா. இது வந்து எப்படி நம்மளோட பிரெயின் வந்து சில விஷயங்கள்ல இப்படிதான் ஃபங்க்ஷன் ஆகணும், இப்படிதான் அது வேலை செய்யணும்னு இருக்கும். பட் இந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப அது வந்து பிரெயினோட ஃபங்க்ஷன்ஸை கொலாப்ஸ் பண்ணும். எப்படின்னா ரியாலிட்டியில இருந்து அவங்க தூரம் ஆயிடுவாங்க. தனியா ஒரு இமேஜினேஷன் வேர்ல்ட்ல இமேஜினேஷனா ஒரு உருவம் கிரியேட் பண்ணி அது கூட பேசுறது, ஏதோ தெரியாத குரல்கள் கேட்கறது. எக்ஸாம்பிள் ஹாலுசினேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அத ஹாலுசினேஷன்ஸ்னா மத்தவங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த பாக்குறது, கேட்கறது அந்த மாதிரி நடக்கும். சோ அதெல்லாம் வந்து மைண்ட் டிஸ்டர்பிங் ட்ரக்னு சொல்லுவாங்க. இது ஏதாச்சும் மூவில பாத்திருக்கீங்களா? அந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து ரியாலிட்டிலே இருக்க மாட்டாங்க. ஏதோ யாருக்குமே தெரியாத ஒரு உருவத்துக்கிட்ட பேசுவாங்க, ஏதோ புதுசு புதுசா குரல்லாம் கேட்கும் அவங்களுக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும் மைண்ட் டிஸ்டர்பிங் ட்ரக்னா. அதுக்கு ஏதாச்சும் மூவி எக்ஸாம்பிள்? குட் பேட் கரெக்ட் கரெக்ட், சூப்பர். குட் பேட் அக்லி. வேற ஏதாச்சும்? புதுப்பேட்டை தனுஷ் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? புதுப்பேட்டை. அந்த மூவில கூட தனுஷ்க்கு வந்து அந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப வித்தியாசமான உருவங்கள்லாம் தெரியும், குரல்கள் கேட்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மைண்ட் டிஸ்டர்பிங் ட்ரக். நம்ம ரியாலிட்டியில இருந்து நம்மள வேற ஒரு அன்ரியலிஸ்டிக்கான அட்மாஸ்பியர் கிரியேட் பண்ணி நம்ம மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணி நம்மள அன்சேஃபா ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ட்ரக்ஸ் வந்து மைண்ட் டிஸ்டர்பிங் ட்ரக்ஸ். அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் வந்து மிஸ்யூஸ்ட் எவ்ரிடே ப்ராடக்ட். இதுக்கு வந்து நீங்களே வந்து என்னன்னு சொல்ல போறீங்க? இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது, இங்க நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க கண்டிப்பா. மிஸ்யூஸ்ட் எவ்ரிடே ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்றதுமே ஒரு ட்ரக்கா கன்சிடர் பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வேணா ஒண்ணு சொல்றேன். இந்த க்ளூலாம் இருக்குல்ல, கம்மு கையில ஊத்தி அதை ஸ்மெல் பண்ணி பாக்குறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் மிஸ்யூஸ்ட் எவ்ரிடே ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேற ஏதாச்சும் அந்த மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட்ஸ். மேம் பென்சில் சாப்பிடுறது. கரெக்ட். வேற? லெட் கன்சப்ஷன். இந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்கும், கெரோசின் ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்கும், அந்த ஃபெனால் ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றது அது ஒரு லிமிட்டா. இப்ப வந்து வரப்ப நான் அதை ஸ்மெல் பண்ணிக்கிறேன், எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றது வேற. அது எனக்கு டெய்லி ஸ்மெல் பண்ணிட்டே இருக்கணும். இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல பென்சில் லெட் சாப்பிடுறது, சாக் பீஸ் சாப்பிடுறது, அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுற விஷயங்கள் கிடையாது கரெக்டா. பட் அதை சாப்பிடணும் அப்படின்ற டெம்டேஷன் வரப்ப அதையுமே ஒரு ட்ரக்கா சேர்க்கறாங்க. அது டக்குன்னு நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் தரல அப்படின்னு பார்த்தாலும் அது வந்து ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி ஸ்லோவா நம்ம லங்ஸ், கிட்னி எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். அந்த ஸ்மெல்லுமே வந்து நம்ம லங்ஸுக்கு வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது. இந்த பெட்ரோல் ஸ்மெல், ப்ளூ ஸ்மெல் அதெல்லாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து மிஸ்யூஸ்ட் எவ்ரிடே ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில சேர்த்துடுறாங்க. ஸோ இந்த 4 டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதோட ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி. ஒன் டவுட் மேம். சொல்லுங்க சார். மேம் இந்த டீ குடிக்கிறது அதுவும் ட்ரக்ல சேருமா மேம்? டீ குடிக்கிறதுலாம் ட்ரக்ல சேராது. பட் அதுவே அளவுக்கு அதிகமா ஆச்சு அடிக்ட் ஆகுறாங்க. பட் அது உங்களை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றது அண்ட் எத்தனை டைம் நீங்க கன்சியூம் பண்றீங்க பர் டே அப்படின்றதுல வரும். ஓகே மேம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி. இதை நீங்க வந்து அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். இல்லைன்னா யூஸ்வலா எடுக்கிற மெடிசின்ஸ் வருங்களா? யூஸ்வலா எடுக்கிறதுல வந்து மெடிக்கல் ட்ரக்ஸ்ல வரும். அது நீங்க ஒரு அளவோட தானே எடுப்பீங்க, டாக்டர் பிரிஸ்கிரிப்ஷனோட. சோ அது இஷ்யூ கிடையாது. பட் இதே நம்ம ஆல்கஹாலோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ட்ரக் ப்ராடக்டோன்னு பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் இல்லீகல் சப்ஸ்டன்ஸ். அது வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் டயட்ரியில இல்லைனாலும் நம்ம அதை யூஸ் பண்றோம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக் எக்ஸ்பிளனேஷன்லேயே சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த மாதிரி. ஓகே மேம், சரிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க மெசேஜும் போடலாம். மித் அண்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்ற வந்து மித் அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்ற ஆக்டிவிட்டியில நம்ம போறோம். நான் இதுல வந்து சில சென்டென்சஸ் சொல்லுவேன். அது மித்தா ஃபேக்டா அப்படின்றத வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டே வரணும். இது வந்து ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரையிங் இட், இட்ஸ் நார்மல். இது வந்து ஒரு நார்மலான விஷயம் அப்படின்றது மித்தா ஃபேக்டா? மித்து. ஓகே, சூப்பர். ஸோ ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து if someone looks okay, they are not addicted to drug அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபேக்ட். ஃபேக்டா?
மித்தா ஃபேக்டா ஏதாச்சும் டக்குன்னு சொல்லுங்க. ஃபேக்ட். மித். எஸ், அது மித் மேம் ஆக்சுவலா. ஓகே ஓகே. ஓகே. நேச்சுரல் ஆர் ஹெர்பல் ட்ரக்ஸ் ஆர் சேஃப். ஃபேக்ட் மேம். மித்து மேம். ஆக்சுவலி வந்து இதுவும் மித்து தான். நேச்சுரலா நம்ம யூஸ் பண்ணாலுமே அது ட்ரக் தான். அது நம்மள பயாலஜிக்கலா அஃபெக்ட் பண்றது பண்ணும் தான். மெடிக்கல் ட்ரக்கை தாண்டி நம்ம எந்த ட்ரக் எந்த மூலயமா யூஸ் பண்ணாலுமே அது வந்து நம்ம பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும் தான். ஸோ இது வந்து ஒரு மித்து. ஸோ ஐ கேன் ஸ்டாப் யூசிங் ட்ரக்ஸ் வென் எவர் ஐ வாண்ட். இந்த சென்டென்ஸ் மித்தா ஃபேக்டா? I can stop using drugs whenever I want. ஃபேக்ட் மேம். ஃபேக்ட் மேம். Actually, it's also a myth. இதுவுமே ஒரு மித்து தான். ஒன்ஸ் அந்த ட்ரக்ல அவங்க அடிக்ட் ஆயிட்டாங்களாம், அவங்களே நினைச்சாலும் அவ்வளோ ஈஸியா அந்த ட்ரக்ல இருந்து வெளியில வர முடியாது. ஒரு 2-3 நாள் மேபி அவங்க அதுல இருந்து வெளியில இருக்க ட்ரை பண்ணலாம். பட் 4th or 5th டே திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த டெம்ப்டேஷன் இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு மித்து தான். Medicines can be harmful if misused or taken without a doctor's advice. Medicines can be harmful if misused or taken without a doctor's advice. Yes, fact. இது fact தான். எல்லாருமே இன்டராக்ட் பண்ணலாமே. ஒரு 4-5 பேர் தான் ரிப்ளை பண்றீங்க. சரி, ஓகே. Honest education helps students. Honest education helps students make safer, informed choices. Honest education helps students make safer, informed choices. Yes, it's a fact. Yes, ma'am. Okay. Fact. Yes. Drug often make mental health problems worse. Drugs often make mental health problems worse. ஃபேக்ட் மேம். Fact. Yes, fact. Okay. Drug help you deal with stress or sadness. Drugs help you deal with stress or sadness. அடுத்த சென்டென்ஸ் இது. Drugs help you deal with stress or sadness. மித் மேம். மித். Yes. இது மித்து. Okay. Teenagers can also develop addiction. Teenagers can also develop addiction. Yes, fact தான். Trying a drug once won't do any harm. Trying a drug once won't do any harm. மித். Yes, it's a myth. Once try பண்ணா அதுக்கு அடிக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கிறதுனால இது மித் கேட்டகரியில வந்துரும். ஸோ மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் சில மித்ஸ் சில ஃபேக்ட்ஸ் தான் சொன்னேன். பட் இதை நான் வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி லைனாக ரீட் பண்ணிட்டே வரேன். ஒரு தடவை ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணிக்கோங்க. அப்போதான் அந்த கனெக்ஷன் உங்களுக்கு புரியுன்றதுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மித் பார்த்தோம்னா ட்ரக் ஹெல்ப் யூ டீல் வித் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் சேட்னஸ். இது மித்து. அதுக்கான ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ட்ரக்ஸ் ஆஃபன் மேக் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் வர்ஸ். இது வந்து ஒரு ஃபேக்ட். அடுத்த மித் பார்த்தோம்னா ஒன்லி அடல்ட் கெட் அடிக்டட் டு ட்ரக் அப்படின்றது ஒரு மித்து. Teenagers can also develop addiction அப்படின்றது இதோட ஃபேக்ட். Trying a drug once won't do any harm அப்படின்றது நீங்க சொன்ன மாதிரி மித்து. அதோட ஃபேக்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா even one use can be dangerous or lead to addiction. ஓகேவா? இது வந்து அடுத்தது. அடுத்த மித் பார்த்தோம்னா எவ்ரி ஒன் இஸ் ட்ரையிங், இட்ஸ் நார்மல் அப்படின்றது ஒரு மித்து. மோஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சூஸ் டு ஸ்டே ட்ரக் ஃப்ரீ அப்படின்றது தான் ஃபேக்ட். நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாலும் சில பசங்க சில அடல்ட்ஸ் வந்து இது வேண்டாம் அப்படின்னும் இருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஃபேக்ட். அடுத்த மித் வந்து இஃப் சம்ஒன் லுக்ஸ் ஓகே தே ஆரண்ட் அடிக்டட். அதோட ஃபேக்ட் பார்த்தோம்னா அடிக்ஷன் கேன் பி ஹிடன் அண்ட் நாட் ஆல்வேஸ் விசிபிள். ஒரு குட் லுக்கிங் பர்சன் வந்து அடிக்டடா இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறது வந்து ஒரு மித்து. குட் லுக்கிங் பர்சனா இருந்தாலுமே அவங்களுக்குள்ள அடிக்ஷன் இருக்க சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஃபேக்ட். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக் மித்ஸ் அண்ட் ஃபேக்ட். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் மூவிங் ஆன் டு எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூஸ். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் லாஸ்ட்ல நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் மூவ் ஆன் பண்றேன். ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூஸ். ஸோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூஸ்ல பார்த்தோம்னா 3 கேட்டகரியா பிரிக்கிறாங்க. ஜென்ரலா நம்மளுக்கு என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு ட்ரக் யூஸ் பண்றதுனால அப்படின்னு இருக்கும். யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு 2-3 எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லலாம். ட்ரக் யூஸ் பண்ணா இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
அன்மியூட் பண்ணி சொன்னா பெட்டரா இருக்கும். நான் ஸ்லைடுக்கு வந்துட்டதுனால டெக்ஸ்ட் பார்க்க முடியாது. மேம் கிட்னி ஃபெயிலியர். ஓகே. அது வந்து நம்ம இங்க எங்க சேர்க்கலாம்? பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல சேர்க்கலாம். வேற? ஃபேமிலி ப்ராப்ளம். ஓகே. அது வந்து சோஷியல் எஃபெக்ட்ஸ்ல சேர்த்துக்கலாம். வேற? மேம் ரொம்ப அடிக்கடி கோவப்படுறது. ஓகே. அது வந்து சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்துரும். வேற? எடுகேஷனல்லயும் அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க மேம். எஜுகேஷன்ல சொல்றீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. வேற? nervous- எஜுகேஷன்லாம் வந்து நர்வஸ் சொல்லுங்க சொல்லுங்க. ஆட்டிடியூட் வந்து சைக்காலஜிக்கல்ல வந்துரும். நர்வஸ் இஷ்யூஸ் வந்து பிசியோலாஜிக்கல்ல வந்துரும். வேற? வேற ஏதாச்சும் ஆட் ஆன் பண்றீங்களா இல்ல நான் மூவ் ஆன் பண்ணட்டுமா? ஒரு மாதிரி Okay, சேட்னஸாவும் fine. இருப்பாங்கல்ல மேம். சேடா இருப்பாங்கன்னு சொல்றீங்களா? ஆமாங்க மேம், சேடா இருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கல் மைண்ட் ரிலேட்டட் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்துரும் அதெல்லாம். அன்ஸ்டேபிள் இன் மேக்கிங் டிசிஷன்ஸ் மேம். அதுவுமே வந்து சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்துரும். சூப்பர். மேம் ஸ்டொமக் பெயின், ஹார்ட் அட்டாக். இதெல்லாமே பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ். ஓகே. ஓகே. நீங்க சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வேலிடான பாயிண்ட்ஸ். ஆனா நீங்க சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இந்த 3 கேட்டகரிஸ்குள்ள ஏதாச்சும் ஒரு கேட்டகரிஸ்குள்ள தான் லை ஆகும். பட் நம்மளுக்கு வந்து அது எந்த கேட்டகரின்னு தெரியாம இத்தனை நாள் இருந்திருக்கலாம். ஸோ நான் ஒரு கேட்டகரியா உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன். ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. லாஸ்ட்ல கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ல கேளுங்க. ஓகேவா? ஸோ பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா பாடி ரிலேட்டடா ட்ரக் எடுக்கிறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வீக் ஆயிடும். அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிடும். அடிக்கடிக்கு உடம்பு சரியில்லாம போகும். அதெல்லாம் வந்து பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இப்ப அந்த வந்து ஒரு சின்ன வயசுல இருந்து எடுக்கிறாங்க. ஒரு எப்படி சொல்றது, டெவலப்மெண்டல் ஏஜ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த 5, 10 அந்த மாதிரி ஏஜ்ல இருந்தே ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றப்ப அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் அதை பாதிக்கும். பிரெயின் டெவலப்மெண்ட், அவங்களோட மெமரி பவரை அது பாதிக்கும். அடலசன்ஸ் எடுத்தா ஆகாதான்னு கேட்டா அடலசன்ஸ்க்கும் ஆகும். பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்ல அது பாதிப்பு இருக்காது. மெமரி பவர்ல மெமரி இஷ்யூஸ் நிறைய வரும் அடலசன்ஸ் எடுக்கும் போது. இதே சைல்டுல இருந்து எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்லயும் இஷ்யூஸ் வரும், மெமரிலையும் இஷ்யூஸ் வரும். இது வந்து பிசியோலாஜிக்கல்ல செகண்ட் பாயிண்ட். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்த மாதிரி ஆர்கான்ஸை அதை அஃபெக்ட் பண்ணும். லைக் ஹார்ட், லிவர், லங்ஸ், கிட்னி அந்த மாதிரி ஆர்கான்ஸை அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறதுனால. அது எல்லாமே பிசியோலாஜிக்கல்ல வந்துடும். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து ஸ்லீப் இஷ்யூஸ் வரும். ட்ரக் எடுக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ட்ரக் எடுக்கலாம், சரியா தூங்க முடியாது, சரியா சாப்பிட முடியாது, அவங்களோட சாப்பிடுற டைம் ஷெட்யூல்ல சேஞ்சஸ் வரும், அவங்க அப்பிடைட்ல சேஞ்சஸ் வரும். இதனால வெயிட் லாஸ் இல்லைன்னா ஓவர் வெயிட் கெயின் அது எல்லாமே நடக்கும். இந்த ட்ரக் இப்ப எடுத்துட்டே இருக்காங்க, ஒரு அடிக்ஷன்ல இருக்காங்க, அவங்க ஒரு நாள் எடுக்கல அப்படின்னா ஸ்லீப் இஷ்யூஸ், அப்பிடைட் வரும். இல்ல அதை கண்டினியூஸா எடுக்கிறாங்கன்றப்ப கூட சில டைம் ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணுவாங்க. அதனால பாடி வெயிட் ஆர் கெயின் ஆர் லாஸ் ஆகும். அது எல்லாமே வந்து பிசியோலாஜிக்கல்ல அடுத்த பாயிண்ட். லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மே லீட் டு பிசிக்கல் டிபெண்டன்ஸ். அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ரக் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு தாட்ல இருந்திருக்கும், இதை எடுக்கணும், நல்லா இருக்கணும். அந்த அடிக்ஷன் வந்து இந்த பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல என்ன ஆகும்னா பாடியோட நீட் ஆயிடும். எப்படின்னா இப்ப நான் இன்னைக்கு இந்த ட்ரக் எடுக்கலன்னா எனக்கு கை கால் உதறல் வந்துடும், மயக்கம் வரும், என்னால நிம்மதியா வேலை செய்ய முடியாது. நீங்க பாத்திருப்பீங்க, ரொம்ப அந்த ஆல்கோஹால்க்கு அடிக்ட் ஆனவங்க எல்லாம் அன்னைக்கு அவங்களோட ஷெட்யூல் படி அவங்க அந்த ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு கையெல்லாம் உதற ஆரம்பிச்சிடும், ஒரு மாதிரி இரிட்டேட்டடா இருப்பாங்க. இரிட்டேட்டட் வந்து சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர். ஸோ அந்த கை உதறல் இருக்கும், ஒரு மாதிரி படபடப்பா இருப்பாங்க, அதை எடுத்தே ஆகணும். அதெல்லாம் வந்து பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ல கடைசி பாயிண்ட், பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். ஸோ பிசியோலாஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ் அவ்வளவுதான். சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்து மைண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்றாங்க. இப்ப எப்படின்னா அந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப நம்ம இப்ப வந்து பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக்ல பார்த்திருப்போம். எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ஆக்டிவா எல்லா வேலையும் செஞ்சிருவாங்க. பட் அந்த ட்ரக் இல்லாதப்ப அவங்களால ப்ராப்பரா நார்மலா அவங்களால செய்ய முடிஞ்ச வேலைகளை கூட அந்த ட்ரக் இல்லாம செய்ய முடியாத சிச்சுவேஷனுக்கு அவங்க புஷ் பண்ணப்படலாம். ஸோ அதெல்லாமே வந்து சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். எப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் ஸ்ட்ரெஸ், anxiety and mood swings. அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவலை அதிகப்படுத்தி மூட் ஸ்விங்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகப்படுத்தும். மேபி அந்த ட்ரக்குக்கு ரொம்ப அடிக்ட் ஆனாங்க அப்படின்னா
எப்படி சொல்றது, எமோஷனலி கோல்டு பர்சன் சொல்லுவாங்களா, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த எமோஷன் கனெக்ஷன் இருக்காது. அந்த ட்ரக்ஸ்லயே அடிக்ட் ஆயிட்டதுனால மத்தவங்கள பத்தி யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த ட்ரக்ஸ் எனக்கு வேணும், அதுக்காக நான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துரும். அது வந்து எமோஷனல் நம்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு விதமா எமோஷனல் நம்னஸா இருக்கும். இன்னொரு விதமா அது டிப்ரெஷனா கூட போகலாம். இந்த மாதிரி நான் அடிக்ட் ஆயிட்டேன், இதனால என் ஃபேமிலி அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, பட் என்னால அது எதுவுமே பண்ண முடியல, நான் ஒரு யூஸ்லெஸ், அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் வரதுனால அது டிப்ரெஷனா மாறவும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்த மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட் வந்து புவர் கான்சென்ட்ரேஷன் அண்ட் லோ அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ். சைக்காலஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ல ட்ரக் எடுக்கிறதுனால அகாடமிக்ஸ்ல லோவாயிடலாம். நான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு நினைச்சேன், பட் காமிக்க முடியலன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. அந்த பாயிண்ட் தான் புவர் கான்சென்ட்ரேஷன். சரியா அவங்களால டே டு டே லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாம இருக்கலாம். அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோ ஆயிடலாம். டெசிஷன் மேக்கிங்ல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணலாம். ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் அவங்க வந்து சூப்பர் டெசிஷன் மேக்கரா இருந்திருக்கலாம், பட் இந்த ட்ரக்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து லோவா இருக்கலாம். அண்ட் செல்ஃப் கண்ட்ரோலை இழந்திருப்பாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் ஸ்டார்டிங் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விதமான செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கும். இந்த லிமிட் தான் எடுக்கணும், இவ்வளவுதான் எடுக்கணும் அப்படின்றவங்களுக்கு. ஆனா அதுவே ஒரு அடிக்ஷன் ஆனப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பாடியிலேயே உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்காரு. அந்த மாதிரி தள்ளாடி நடப்பாங்க, எங்கன்னா போய் விழுந்துருவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கலாம். செல்ஃப் கண்ட்ரோல் லூஸ் ஆயிடும். அதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ். லாஸ்ட் ஒன் வந்து ஒரு கில்ட் அவங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆயிடும். இந்த மாதிரி நான் எல்லாருக்குமே வந்து தொல்லை கொடுக்குறேனே, அவங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, அந்த ட்ரக் இல்லைன்னா என்னால எதுவுமே பண்ண முடியல, சோ அந்த நான் ட்ரக்கை எடுக்கிறேன், அப்ப நான் அந்த ட்ரக் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செல்ஃப் எஸ்டீம் லோ ஆயிடும். இந்த மாதிரி அது இருக்கிறதுனால நான் எல்லாமே பண்ணிட்டேன், அது இல்லைன்னா எனக்கு தனியா எதுவுமே பண்ண தெரியாது, நான் ஒண்ணுத்துக்குமே யூஸ் இல்ல, நான் எல்லாருக்குமே தொல்லையா இருக்கேன், அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து வரத்துக்குமே சான்சஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸ்ல வந்துடும். ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டட் எஃபெக்ட்ஸ். இதுலதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலிக்குள்ள பிரச்சனைகள் வரும். ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து டிஸ்டன்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஸ்கூல்லயும் சரி, இல்ல வீட்லயும் சரி, இல்ல பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ல டிராவல் பண்றாங்க, ஒரு ட்ரக் யூசேஜ் இருக்கிற பர்சனா இருந்தா உங்களுக்கு இரிட்டேஷன் அதிகமா இருக்கிறப்ப நிறைய சண்டைகள், பிரச்சனைகள், வாக்குவாதங்கள் வர சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இதனால இப்போ ஒரு ட்ரக் அடிக்டட் பர்சனா இருக்காங்கன்னா அவங்களோட பியர்ஸ் மூலயமா அந்த ட்ரக்ஸ் கிடைக்குதுன்றப்ப அவங்க ராங்கான கம்பெனில போய் சேர்றதுக்கோ, ராங்கான பியர்ஸ் குரூப்ல போய் சேர்றதுக்கோ அதிகமான சான்சஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை எடுக்கிறாங்க, ஐ மீன் ஒரு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க டீச்சருக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஒரு அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல குட்டாவே இருக்கிற ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் மேல ஒரு ட்ரஸ்ட் லூஸ் ஆயிரும். இதே அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது தெரிய வந்ததுன்னா, என்ன இவன் இப்படி பண்றான் அப்படின்ற ஒரு ட்ரஸ்ட். சொல்லுங்க மேம். மேம் இப்போ நான் என்னன்னா, இப்போ ஒரு ஒரு ட்ரக் அப்படின்னா எதுவா இருந்தாலும், எந்த கேட்டகரியா இருந்தாலும் அதை வந்து அடிக்கடி எடுத்துட்டே இருந்தாதான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் கண்டினியூ ஆகுமா? ஒரு சிலது ஒன்ஸ் எடுத்தாலே அது ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா? இருக்கு மேம். அதான் நான் மித்ல சொல்லியிருந்தேன்ல மேம், ஒரு தடவை எடுத்தாலும் அது கிரேட் எஃபெக்ட கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா அது அடிக்ஷனா கூட மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன்ல மேம். அது நம்ம எடுக்கிற ட்ரக்ஸ் பொறுத்து. இல்ல இது இது இந்த கொஸ்டின்ஸ் எப்படின்னு தெரியல, பட் அந்த மாந்திரீகம் பண்றவங்க இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்களே, அது உண்மைங்களா? அது வந்து அவுட் ஆஃப் ட்ரக் அப்படின்ற டாபிக்ல இருக்கிறதுனால என்னால அதை ப்ராப்பரா ரிலேட் பண்ண முடியல. நம்ம ட்ரக்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எடுக்கிறத வச்சு கன்சிடர் ஆகும், அவ்வளவுதான். சோ நீங்க சொல்றது வந்து அது தனியா ஒரு டாபிக்ன்றதுனால அதை நம்ம இது கூட சேர்க்க வேண்டாம்னு நான் நினைக்கிறேன் மேம். எஸ் மேம், தேங்க்யூ மேம். ஓகே டாக்டர். சொல்லுங்க சார். இல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ல சொல்லும்போது இல்லைன்னா நான் இல்லவே இல்லை, நீ இல்லைன்னா நான் இல்லவே இல்லை, அந்த மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்க. அதுமே சொல்ல மாட்டேங்க. எப்போ நீங்க ஆரம்பிச்சீங்க சொல்லுங்க, நான் கண்டினியூ கேட்டுட்டு இருக்கேன். நீ இல்லைன்னா நான் இல்லவே இல்லைம்மா, அப்பா நான் இல்லை, நீங்க இல்லைன்னா நான் இல்லவே இல்லைப்பா, நீங்க தான்ப்பா எனக்கு உயிர், டெய்லி பார்க்கறதா எனக்கு அது அடிக்ஷன் தானே. அதுதான், அது வந்து நம்ம ஆல்கோஹால் எடுக்கிறப்ப பேசுறது வேற, நார்மலா இருக்கிறப்ப பேசுறது வேற. இந்த மாதிரி ஓவரா நம்ம ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நீங்க எனக்கு முக்கியம் I don't want to go into the alcohol, taking alcohol or out of alcohol, but என்னெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப்ல அது வருது இல்லை, நீ இல்லைன்னா நான் வீடு வந்து புண்ணியமே இல்லை, பிரயோஜனமே இல்லை, நான் டெய்லி ஒன்று பார்க்கலன்னா எனக்கு தூக்கமே வராது, அந்த அடிக்ஷனை பற்றி நீங்க சொல்லுங்க. அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரிகர்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால்ல வரும், எதனால நீங்க ஆல்கஹால் எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னு. இது வந்து ஆல்கஹால் எடுக்கிறதுனால என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் சார். இல்லை நான் ஆல்கஹால் பக்கம் போகவே சொல்லல.
ஆல்கஹால் இல்லாமலே நீங்க வந்து நீங்க இல்லைன்னா நான் இல்லை, நீங்க தான் எனக்கு இது, உங்களை டெய்லி பார்க்கலன்னா எனக்கு வராது அப்படின்னு ஆல்கஹால் இல்லாம சொல்ல முடியும். ஆக்சுவலா அவங்க டோபமைன் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆமா சார், ஆமா சார். அவங்க அவுட் ஆஃப் டாபிக்ல பேசிட்டு ஓகே இருக்காங்க. ஓகே. ஆமா. So social relationship. Okay sir. ஓகே சார். சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேட்டட் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்தா மாதிரி அவங்களோட ஒரு 3 பாயிண்ட் பார்த்துருந்தோம். அதோட 4th பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஆர் ஹாபி இருக்கலாம். இப்ப நிறைய பேருக்கு டிராயிங் பண்ண பிடிக்கும், பாட பிடிக்கும், எழுத பிடிக்கும். அதெல்லாம் ட்ரக் எடுக்கிறப்ப அது எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகும். பிகாஸ் அவங்களோட மெமரி பவர் வீக் ஆகுறதுனாலையும், கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மி ஆகுறதுனாலையும் அவங்களோட ஹாபிஸ்ல அவங்களால சரியா ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாம கூட போகலாம். ஸோ இதெல்லாம் தான் சோஷியல் எஃபெக்ட்ஸ்ல வரும். இது 3மே தனித்தனியா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. 3மே இன்டர்லிங்க்டு தான். பட் ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல அடிக்ஷன் இருக்குன்றப்ப இது தனித்தனியா தான் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும். பட் ஒன்ஸ் அது அடிக்ஷனா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா இது 3மே இன்டர் கனெக்டட் ஆகி தான் வரும். பிசியோலாஜிக்கல், சைக்காலஜிக்கலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம், சோஷியலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம். இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகி தான் வரும். இதெல்லாம் தான் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் வந்து ட்ரிகர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூசேஜ். எந்தெந்த விஷயங்கள் வந்து நம்மள ட்ரக் யூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரிகர் பண்ணுது அப்படின்றது. சோ இதுக்கு நீங்க சில பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா நான் அந்த டாபிக் மூவ் ஆன் பண்ணுவேன். என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து ட்ரிகர் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரக் எடுக்க. எஸ் சார் இருக்கு. பேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்டே அதுதான் ஆக்சுவலி. வேற திருப்பி ரீவொர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா மேம் ஒரே ஒர்க்க ரீவொர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா ட்ரக் யூஸ் பண்ண தூண்டும்னு சொல்றீங்களா மேம்? மேம் என்ன பண்ணாலும் அது அந்த ஒர்க் கண்டினியூ ஆயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் ஆவாங்களா மேம்? டென்ஷன் ஆயிட்டு அது முடியவே மாட்டேங்குது. ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷன். ஓகே மேம். அந்த ஓவர் பிரஷர்னு வச்சுக்கலாமா மேம் அத? எஸ் மேம். ஓகே மேம். வேற யாராச்சும்? மேம் அப்புறம் ஒரு சிலர் ஹாப்பியா இருந்தாலுமே அதை யூஸ் பண்றாங்க மேம், ட்ரக் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே. பிரஸ்டீஜ்காக ஓகே. லோன்லினஸ் ஓகே. வேற? சரி ஓகே. நீங்க சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இருக்கு. பட் அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து சில கேட்டகரிஸ் கீழே அட்டாச் ஆகும். இப்போ எப்படி நீங்க எஃபெக்ட்ஸ்க்கு வந்து சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொன்னீங்களோ அது பிசிக்கல், சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் சோஷியல்குள்ள அட்டாச் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த ட்ரிகர்ஸ்மே வந்து நிறைய இருக்கு. பட் இந்த மாதிரி சம் குட்டி ஹெட்டிங்ஸ்குள்ள அதெல்லாம் வந்து கிளப் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து அன்ஹெல்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ஸ். ஸோ எப்படி சொல்றதுன்னா, உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள் இருக்காங்க, ட்ரக் எடுக்கிறது நார்மல் தான் அப்படின்னு நார்மலைஸ் பண்றது மூலயமா நீங்க வந்து ட்ரிகர் ஆகி அந்த ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இது வந்து அன்ஹெல்தி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ஸ். இதோட ஒரு குட்டி லைன் சொல்றேன். ஸ்பெண்டிங் டைம் வித் பீப்புள் ஹூ என்கரேஜஸ் ஆர் நார்மலைஸ் ஹார்ம்ஃபுல் பிஹேவியர் லைக் இன்டேக் ஆஃப் ட்ரக். இந்த மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ற சர்க்கிள் கூட இருக்கிறப்ப நம்மளுமே ட்ரக்குள்ள போக சான்சஸ் இருக்கு. செகண்ட் பாயிண்ட் பியர் ப்ரெஷர். இப்போ ஒரு கம்பெனில வேலை செய்றீங்க, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து எப்படி சொல்லலாம், எல்லா டாஸ்க்குமே சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அண்ட் கம்பெனில ஒரு முக்கியமான குரூப் ஆஃப் பீப்புள்னு வச்சுக்கலாம். பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்றது வேண்டாம், ஒரு முக்கியமான குரூப் ஆஃப் பீப்புள். பட் அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே ட்ரக்குக்கு அடிக்டா இருக்காங்க. இப்ப நான் அந்த குரூப்புக்குள்ள போய் ஃபிட் ஆகணும், நான் இந்த கம்பெனிக்கு புதுசா சேர்ந்திருக்கேன், அந்த குரூப்போட மிங்கிள் ஆகணும், அந்த குரூப்போட இருக்கணும்ன்றப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களை நான் எனக்குள்ள எடுத்துப்பேன். அதான் பியர் ப்ரெஷர். ஒண்ணு நம்ம அவங்களோட பழக்க வழக்கங்களை எடுத்துப்போம், இல்லைன்னா நம்ம அந்த குரூப்ல ஃபிட்னு ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் நம்ம கேட்போம். இந்த மாதிரி 2 விஷயமா பியர் ப்ரெஷர் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். ஒண்ணு வந்து நம்ம அந்த குரூப்குள்ள ஃபிட் ஆகணும்ன்றதுக்காக அவங்க பழக்க வழக்கங்களை எடுத்துட்டு அவங்க குரூப்குள்ள போய் அட்டாச் ஆகும். இன்னொன்னு அந்த குரூப்குள்ள அட்டாச்சா இருக்கணும், அவங்க கூடவே இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்க சொல்ற எல்லாத்தையுமே செய்வோம். லைக் இந்த ட்ரக்ஸ் எடுக்க சொன்னா எடுக்கிறது, அந்த ட்ரக்ஸ் எடுக்க சொன்னா எடுக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி பண்ணுவோம். இது வந்து பியர் ப்ரெஷர். அடுத்தது வந்து கியூரியாசிட்டி. ஒருத்தவங்க சொல்லுவீங்க ஜாலியா இருந்தா எடுக்கிறாங்கன்ட்டு. ஜாலியா இருந்தா எடுக்கிறாங்கன்றதை தாண்டி ஒரு கியூரியாசிட்டி, ஜஸ்ட் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்ட்டு. இத்தனை பேர் எடுக்கிறாங்களே, நம்மளும் ட்ரை பண்ணா என்ன அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம். அது எப்படி இருக்கும், அந்த டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், அந்த ஃபீல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ட்ரை பண்றதுக்காக ட்ரக் யூஸ் பண்றவங்கள நம்ம வந்து
கியூரியாசிட்டி கேட்டகரியில சேர்ப்போம். அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எமோஷனல் பெயின். இதுதான் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் ப்ரெஷர் இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஒரு சேட்னஸ் இருக்கு, ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, ஒரு பயம் இருக்குன்னா அதுல இருந்து எப்படி எஸ்கேப் ஆகி வெளியில வர்றது தெரியாம இந்த ட்ரக் குள்ள போயிருவாங்க. ட்ரக் எடுத்தா அந்த ட்ரக் எடுக்கிற டைம்ல உங்களுக்கு ரியாலிட்டி கூட டச்ல இருக்க மாட்டாங்கல்ல. சம் பீப்புள் இருப்பாங்க, அது ஓவர் டோஸ் ஆகுறப்ப உங்களுக்கு ரியாலிட்டி கூட டச்ல இருக்காது. அவங்களுக்கு அந்த மெமரி திங்கிங் பவர் கம்மியாயிடுறதுனால அந்த கவலைகள்லாம் அவ்வளவா யோசிக்க மாட்டாங்க. அந்த குடும்ப பிரச்சனைகளும் சரி, அந்த கவலைகள் இருக்காது, ஒரு பதட்டம் இருக்காது. இப்ப நம்ம பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக்ல பார்த்தோம்னா இந்த ட்ரக் எடுக்கிறப்ப சுறுசுறுப்பா வேலை செய்வாங்கல்ல, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் எமோஷனல் பெயின் வரப்போ உங்க ட்ரக்ஸ்குள்ள போகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம். ஸோ அடுத்தது வந்து லோ செல்ஃப் எஸ்டீம். இதுவும் அதே பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக் மாதிரி தான். இப்ப என்னால எதுவுமே நான் தனியா பண்ண முடியாது, நான் எல்லாத்துக்குமே பயந்த ஒரு பர்சன். ஆனா இந்த ட்ரக் எடுத்தேன்னா என்னால வந்து அதை எஃபெக்டிவா பண்ண முடியும், சூப்பரா பண்ண முடியும் அப்படின்றப்ப நான் அந்த ட்ரக் எடுக்க தயங்க மாட்டேன். சோ அந்த ட்ரக் எடுத்தாதான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வருதுன்றதுக்காக நான் அந்த ட்ரக் யூஸ் பண்றேன்ல, அதுதான் வந்து லோ செல்ஃப் எஸ்டீம் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கான ஒரு ட்ரிகரா இருக்கு. சோ போரிடம். ரொம்ப ஃப்ரீ டைம் இருக்கு, எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல, எந்த வேலையுமே இல்ல, நான் ரொம்ப எப்படி சொல்றது, எல்லா வேலையுமே நான் முடிச்சிட்டேன், எனக்கு இதுக்கப்புறம் பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல, அதனால ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ஆல்கஹால் ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. எனக்கு லைஃபே ரொம்ப போரிங்கா போகுது, நான் வந்து எனக்கு பண்றதுக்குன்னு எந்த விஷயமே பெருசா இல்ல அப்படின்றப்ப அவங்க போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இப்ப கரண்ட் ஜென்ரேஷன்ல இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட்னு பார்த்தோம்னா மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ். மீடியா பீப்புள் யூஸ் பண்றாங்க. மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மூலமா எப்படி சொல்றது, மீடியாஸ் மூலமா இப்ப நிறைய ட்ரக்ஸை பத்தி இப்ப சின்ன வயசு பிள்ளைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு போல, இதெல்லாம் எடுத்தா இப்படி ஆகும் போலன்ட்டு. அது தப்பாவும் நிறைய நம்மளுக்கு புரிதல் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்படி சொல்றதுன்னா, இது எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு ஒரு பக்கம் மீடியா மூலமா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுதே தவிர, அது எடுத்தா என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு மீடியா மூலமா தெரியாத ஒரு காரணத்தினால் கூட மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால நம்ம ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. லைக் மூவிஸ்ல அவங்க யூஸ் பண்றாங்க, நார்மல் தான். ஆன்லைன்ல இப்ப நம்ம ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த கண்டென்ட்ஸ்ல சும்மா ட்ரக் யூஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணுவாங்க. சில சாங்ஸ்ல அந்த ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணி டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அதான் பாக்குறப்ப ஓகே, இது பண்ணா நம்மளுக்கும் இப்படி இருக்கும் போல நினைச்சு ட்ரக்குள்ள போக சான்சஸ் இருக்கிறது வந்து மீடியா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ், அதோட ரியல் எஃபெக்ட்ஸ், அதோட ரியல் டேஞ்சர், அது நம்ம எடுக்கிறதுனால என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும், என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு ப்ராப்பரா ஒரு அவேர்னஸ் இல்ல, தெரியலன்றப்ப ஓகே இதுதானே நார்மலான ஒரு விஷயம், பண்ணா என்ன ஆக போகுது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்ல இருக்கிறப்ப ஈஸியா அவங்க ட்ரக்குக்கு அடிக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ட்ரிகர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் யூசேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது வந்து ஜஸ்ட் பாயிண்டா சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பியர் ப்ரெஷர், செகண்ட் கியூரியாசிட்டி, தேர்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆர் எமோஷனல் பெயின், fourth low self-esteem, fifth boredom, sixth media influence, seventh is lack of awareness, and eighth is unhealthy friendship circles. இதெல்லாம் வந்து triggers of drug usage. அடுத்ததும் வந்து லைட்டா சிமிலரா தான் இருக்கும் அடுத்த டாபிக்கும். அது என்னன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் வார்னிங் சைன்ஸ். ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், இப்ப இந்த ட்ரிகர்ஸ் இருக்கு, இருந்தாலும் அந்த ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கு சில ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். லைக் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, அவங்க ஃபேமிலியில அவங்க அப்பா தாத்தா, அவங்களோட தாத்தா, அவங்க சித்தப்பா பெரியப்பா யாராச்சும் அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியில இதுக்கு அடிக்ட் ஆகி இருந்தாங்கன்னா அவங்க அந்த ட்ரக்குள்ள போகிறதுக்கு எப்படி சொல்றது, அவங்க அடிக்ட் ஆகி இருக்காங்க, அவங்க சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்கள பாக்குறப்ப அந்த ட்ரக்குள்ள அவங்க போறதுக்கு இன்னும் ஈஸியா வந்து இந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி அப்படின்ற இந்த ரிஸ்க் வந்து வழிவகுக்கும் சொல்றாங்க. ஈஸி அவைலபிலிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் மாதிரி எப்படி சொல்றது, இப்ப நிறைய ட்ரக்ஸுக்கு வந்து அவைலபிலிட்டி ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஆல்கஹால் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 20-25 இயர்ஸ் பேக் இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்ப பார்த்தோம்னா ஏரியாவுக்கு 3-4 ஷாப்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல அப்படி கிடையாது. ஸோ ஈஸி அவைலபிலிட்டி. பியர் குரூப் ஆர் அன்ட்ரீட்டட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பியர் குரூப், நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பியர் ப்ரெஷர்ல சொல்லியிருந்தேன்ல ட்ரிகரர்ஸ், அந்த குரூப்ல ஃபிட்னு ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க அந்த ட்ரக் எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுவுமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரா அமையுது அவங்க ட்ரக்குள்ள அடிக்ட் ஆகுறதுக்கு. எப்படி ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி சுத்தி இருக்கிறவங்க எங்க சொந்தக்காரங்களாம் பண்றப்ப நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து அந்த ரிஸ்கை வந்து அங்க கொண்டு வருது. நான் இந்த ட்ரக்குள்ள அடிக்ட் ஆனாலும் தப்பு இல்லை, என் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களே அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி. அன்ட்ரீட்டட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், இப்ப மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மென்டல் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் ஒண்ணு கம்மியா இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கில்ட் இருக்கும், நம்மளுக்காக இவங்க இவ்வளவு செய்யறாங்க, நம்மளுக்கு இவங்க நம்ம இவங்களுக்கு பாரமா இருக்கோமோ அப்படின்ற தாட்ஸ்னால
அவங்க வந்து ட்ரக்குள்ள போக சான்சஸ் அதிகம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ல வரும். வார்னிங் சைன்ஸ் நம்ம எப்படி வந்து ஒருத்தங்க ட்ரக்குள்ள போறாங்க அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ், அந்த புதுசா அந்த ட்ரக்குள்ள என்டர் ஆறவங்க வந்து சில சீக்ரெட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. உங்ககிட்ட இருந்து மறைக்கிறது, சில திங்ஸை ஒளிச்சு வைக்கிறது, ரொம்ப சீக்ரெட்டிவா ஆயிடுவாங்க. ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு எக்ஸ்ட்ரோவர்ட் பர்சன் நல்லா பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம். அவங்க வந்து இப்ப இந்த ட்ரக்குள்ள போறாங்கன்றப்ப ஒண்ணு ஓவர் டாக்கட்டிவ் ஆயிடுவாங்க, இல்லைன்னா ரொம்ப இப்படி சீக்ரெட் ஹோல்டிங் பர்சனா ஆயிடுவாங்க. ரொம்ப உடன்பாடு கொடுத்து பேசாம, அவங்கள பத்தி அவங்க நிறைய ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க, பட் நிறைய பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கலாம். இது வந்து எல்லா கேட்டகரியிலயுமே பொருந்தாது. சம் கேசஸ்ல இந்த சீக்ரசி வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அது. சடன் மூட் ஸ்விங்ஸ், நல்லா இருப்பாங்க, திடீர்னு இரிட்டேட் ஆயிடுவாங்க, திடீர்னு கோவப்படுவாங்க, திடீர்னு சோகம் ஆயிடுவாங்க, திடீர்னு லோன்லி ஆயிடுவாங்க, எனக்கு யாரும் வேணாம், நான் தனியா இருந்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி மூட் ஸ்விங்ஸ் நிறைய இருக்கும். டிராப்பிங் கிரேட்ஸ் ஆர் ஜாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப்ல இருக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. இதே நம்ம ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சூப்பர் அகாடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சிருக்காங்க, பட் திடீர்னு சடனா அது எல்லாமே லோ ஆயிடுச்சு, டவுன் ஆகுது அப்படின்றப்ப மேபி அவங்க ட்ரக்குள்ள இருக்கலாம். வேற ஏதாச்சும் காசஸா கூட இருக்கலாம், பட் மேபி இது ஆல்சோ ஒரு ரீசனா இருக்கலாம். ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் ஐசோலேஷன், ஃபினான்ஷியலி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ட்ரக்குக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ற காசுனால ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ திடீர்னு ஒருத்தங்க ரொம்ப ஃபினான்ஷியலி ஸ்ட்ரகிள், மேபி வேற ஏதாச்சும் ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒர்க்ல வேற ஏதாச்சும், ஆனா இதையும் நம்ம கன்சிடரேஷன்ல எடுத்துக்கிறப்ப அவங்க அந்த ட்ரக்குள்ள அடிக்ட் ஆகாம சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக இந்த வார்னிங் சைன்ஸ்லாம் இருக்கு. திடீர்னு ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ், ஏன்னா அதுல ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால அதுக்காக வச்சிருந்த, இப்போ எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் பில் கட்டுறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வச்சிருக்காங்க, பட் எனக்கு ட்ரக் தேவைன்னு அந்த அமௌண்ட் எடுத்து இங்க போட்டு வாங்கிடுறாங்க, கரண்ட் பில் கட்ட அமௌண்ட் இல்லை. அப்ப அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள் வரப்ப அதுவுமே ஒரு வார்னிங் சைனா இருக்கு. ஏன்னா இது ஒரு கரண்ட் பில்லுன்ற விஷயம் இப்ப இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே, எங்கேயாச்சும் வாங்கி கட்டிடலாம், பட் இது இன்னும் பெரிய விஷயமா ஆக ஆக கொஞ்சம் இன்னும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஐசோலேஷன், அந்த ட்ரக்ன்றது பேட் அப்படின்றது அவங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அது மத்தவங்க தெரிஞ்சா எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க, என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்ற தாட்ல அவங்களே ஐசோலேட் பண்ணி தனிமை ஆயிடுவாங்க. தனியா இருக்கிறது, தனியா சுத்துறது, லோன்லியா ஃபீல் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அண்ட் வார்னிங் சைன்ஸ்ல வந்துடும். வேற யாராச்சும் ஏதாச்சும் இதுல பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். மேம் அப்புறம் அவங்களே ஒரு சில நேரங்களில் காயப்படுத்திப்பாங்க மேம். செல்ஃப் ஹார்மும் வந்து வார்னிங் சைன்ஸ்ல வரும். பட் அது வந்து அந்த அடிக்ஷன் அதிகமாகிற டைம்ல மேபி செல்ஃப் ஹார்ம் வந்து வர சான்சஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பேசிக் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸ்ல வர வார்னிங் சைன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். ட்ரக் யூஸ் பண்றதுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கீயா இருக்கு, ஒரு பாத்தா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ட்ரிகரர்ஸ் இருந்தாலும் அந்த ட்ரிகர்ஸை ஸ்ட்ராங் பண்றது தான் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். ஸோ அப்படி வச்சுக்கலாம் இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸை. ஸோ இதோட நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டாபிக் மூவ் ஆகுறேன். ஆக்சுவலி இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து ட்ரக்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம், என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் பார்த்துருக்கோம், மித் அண்ட் ஃபேக்ட் பார்த்துருக்கோம், ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அண்ட் வார்னிங் சைன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ மேஜராக எல்லா டாபிக்குமே நம்ம ஆக்சுவலி கவர் பண்ணிட்டோம். அடுத்து வந்து நம்ம எப்படி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கலாம், இல்லை நம்மளே அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம செல்ஃப் கோப் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்கு போகலாம். ஸோ ரீஹாபிலியேஷன் அண்ட் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரீஹாபிலிட்டேஷன் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம்னு நம்ம கூட மெடிக்கல் டேர்மாக கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் நம்ம போறப்ப அது ஒரு எப்படி சொல்றது, சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ்ல அந்த அடிக்டட் பீப்புளை வெளியில கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து டீடாக்சிஃபிகேஷன், மெடிக்கல் சப்போர்ட். இப்ப ரொம்ப அடிக்டடா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த அடிக்ஷன் தெரியாம இருக்கு. இப்ப நீங்க ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸ்லாம் போனீங்கன்னா டி அடிக்ஷனுக்காக நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க. அங்க வந்து அவங்களுக்கு அந்த எப்படி சொல்றது, அந்த ட்ரக்ஸ் கிடைக்காது, பட் அது எடுக்கணும்ன்ற அந்த ட்ரிகர் வரப்ப இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்கறது மூலயமாவோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் பண்றது மூலயமாவோ டீடாக்சிஃபை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு அந்த தாட் வராம அந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து அந்த தாட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்றது, அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கும். செகண்ட் ஸ்டெப்ல வந்து தெரபிஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ல சைக்காலஜிஸ்ட், சைக்காட்ரிஸ்ட் எல்லாருமே இருப்பாங்க. எந்த மாதிரி தெரப்பினா இண்டிவிஜுவல் தெரப்பி, குரூப் தெரப்பி, அந்த மாதிரி எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு இண்டிவிஜுவல் ப்ரிஃபரபிளா இருந்தா இண்டிவிஜுவலா அவங்களுக்கு சில தெரப்பிஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. இதே இப்ப குரூப்னு போயிட்டோம்னா சப்போர்ட் குரூப் மாதிரியும் குரூப் தெரப்பிஸ் கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் இப்ப ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அங்க நிறைய ட்ரக் அடிக்டட் பீப்புள் வந்திருப்பாங்க. அவங்களெல்லாம் ஒரு குரூப்பா ஃபார்ம் பண்ணி மாத்தி மாத்தி கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. நான் இந்த மாதிரி ட்ரக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், இதுல இருந்து வெளியில வரதுக்கு நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு இவங்க ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறப்ப ஆப்போனன்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் வைப்பாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு வேரியஸ் ஐடியாஸ் கிடைக்கும், எப்படி அதுல இருந்து வெளியில வரலாம், அந்த தாட் வந்ததுன்னா எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து
அது குரூப் தெரப்பிலையும் நடக்கலாம், இல்ல தேர்ட்ல அந்த சப்போர்ட் குரூப்ஸ் கொடுத்திருக்கேன்ல அதுலயுமே நடக்கலாம். அடுத்தது வந்து கம்யூனிட்டி ரீஇன்டகிரேஷன். இந்த 3 ஸ்டேஜஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரீஇன்டகிரேஷன் வரும். இதுல என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் பிளேஸ் a மேஜர் ரோல். சைக்கியாட்ரிஸ்ட் அந்த மெடிசன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து அந்த தெரப்பி கொடுக்கறது, சப்போர்ட் குரூப்ஸ் கிரியேட் பண்றது அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது முடிஞ்ச அப்புறம் ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் ஒரு குரூப் கவுன்சிலிங், ஃபேமிலி கவுன்சிலிங் கொடுப்பாங்க சாரி. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கூப்பிட்டுட்டு அவங்களோட நிலைமையை பத்தி சொல்லி எப்படி அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது. அது மூலயமா அப்புறம் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பியர் ப்ரெஷர்ஸ் பார்த்தோம். இந்த பியர்ஸ் என்னன்னா ஒரு சப்போர்ட்டிவான குட் பியர் குரூப். அவங்களுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறதோ, இல்ல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லயே சில பேர் வந்து ட்ரக்குக்கு அடிக்ட் ஆகாம அதுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கிறவங்க இருப்பாங்கல்ல, அவங்களை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு சில நாலேஜ் சைக்கோ எஜுகேஷன் மாதிரி பண்ணி அவங்க கூட இவங்களை சேர்க்கிறப்ப அந்த ட்ரக் அடிக்ஷன் வந்து வெளியில வரதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ அதுதான் கம்யூனிட்டி ரீஇன்டகிரேஷன். இதுல சைக்காலஜிஸ்ட், சைக்காட்ரிஸ்ட், ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒர்க் பண்றதுனால இது கம்யூனிட்டி ரீஇன்டகிரேஷன் சொல்றாங்க. இதுதான் ஜென்ரலா ரீஹாபிலிட்டேஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் அண்ட் அதுல இருந்து எப்படி சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து அந்த பர்சனுக்கு கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்றது. ஸோ கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் நீங்க என்னெல்லாம் இருக்கலாம், கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல என்ன பண்ணா அவங்க அந்த எப்படி சொல்ற ட்ரிகர்ல இருந்து தப்பிச்சு ட்ரக்குள்ள போகாம இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நம்ம கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ யாராச்சும் ஏதாச்சும் பாயிண்ட் சொல்ல விருப்பப்பட்டா சொல்லலாம். இது வந்து ட்ரக் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த எப்படி சொல்றது சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அந்த எப்படி சொல்றது இந்த மாதிரி எனக்கு தாட் இருக்கிறதுனால ட்ரக்குள்ள போறேன், பியர் ப்ரெஷர்னால நான் ட்ரக்குள்ள போறேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கும்ல. அந்த பியர் ப்ரெஷர் இருக்கு ஆனா நான் ட்ரக்குள்ள போகாம இருக்க நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த ஒரு கேப் இருக்கும்ல, அந்த கேப்ல வரதான் இந்த கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதுக்கு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தாட்ஸ் ஆர் ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க சொல்லலாம். Be true to someone, like be truth to the parents or family. Like if have any issues means we just convey our feelings and emotions with them, and it can help to us to using the drugs. ஓகே சூப்பர். அதுதான் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். வேற யாராச்சும்? பொதுவா அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பண்ணலாங்க மேம். இந்த நான் சோகம் வந்தா அதை டான்ஸ் ஆடுவேன், அப்பெல்லாம் அந்த சோகம் போயிடும். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை அவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். சூப்பர் சூப்பர். இதுவுமே ஒரு பாயிண்ட் தான். ஓகே மேம் சரௌண்டிங் தான் மேம் காரணம். அது இல்லாம இப்ப எப்படின்னா இது டீப்பா இல்லாம இத ராங் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயத்த டீப்பா பண்றது. இந்த அக்கா சொன்ன மாதிரி டீப்பா எது ரொம்ப கரெக்டான விஷயத்தோ அதை டீப்பா பண்ணி அதுல பெஸ்டா இருந்தோம்னா இத வந்து ராங் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. இது கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஓகே 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 அடிக்ஷன் வந்து சொல்லுங்க. சரௌண்டிங் வந்து கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா இந்த பாத்வே ஆஃப் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு கரெக்ட் சர்க்கிளை கிரியேட் பண்ணிக்கிறது மூலமா கரெக்டான வழியில போலாம் நீங்க சொல்றீங்க. கரெக்ட்டா? ஆமா மேம். ஆமா. ஓகே 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 சூப்பர் சூப்பர். சரி ஓகே. நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அது இல்லாம பேசிக்கா வந்து ஒரு 10 கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் வந்து மெயினா ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே பாயிண்ட் தான், டாக் இட் அவுட். ஒரு பர்சன் நம்ம ட்ரஸ்ட் வச்சிருக்க ஒரு பர்சன் கிட்ட போயிட்டு நம்மளோட தாட்ஸ் ஆர் ஃபீலிங்ஸை நம்ம ஷேர் பண்றது மூலயமா நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டும் கிடைக்கும். நம்ம அந்த ட்ரக் எடுத்துதான் அதை சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு வழியில போகாம பேசி ஒரு சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறது மூலயமாவே நம்ம அந்த ட்ரிகரர்ஸை சரி பண்ணிடலாம். இப்ப வந்து எப்படி சொல்றது, இப்ப வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ரிலேஷன்ஷிப் இஷ்யூ இருக்கு, எனக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தாட்ஸ்ல இருந்து நான் வெளியில வரணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ட்ரக்கை சூஸ் பண்ணாம ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசுறது மூலயமாவோ இல்ல நம்மள வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் பண்ணிக்கிறது. ஓகே, இது எடுத்தா இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்டா நம்மள டைவர்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பிளான் பண்றது மூலயமாவோ ட்ரக்குள்ள போகாம இருக்கலாம். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், டாக் இட் அவுட்.
ஒருத்தங்க கிட்ட பேசுறது, எக்ஸாம்பிள் பேரண்ட், டீச்சர், ஸ்கூல் கவுன்சிலர் ஒரு ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் ஐ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இது எதுக்கு வரும்னா, இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பியர் ப்ரெஷர் சொல்லியிருந்தேன். ஒரு கம்பெனில அந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, நான் அந்த குரூப்ல இருக்கேன், அந்த குரூப்ல ஃபிட்னு ஆகிறதுக்காக அவங்க சொல்றது எல்லாத்தையுமே கேட்கறேன் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அந்த பண்ணாலுமே நம்ம அந்த குரூப்ல ஃபிட்னு ஆகுமான்னு கேட்டா கொஸ்டின் மார்க் தான். மேபி அவங்க நம்மளுக்கு அதை தெரிய வச்சுட்டு நம்மள அந்த குரூப்ல எடுத்துக்காம கூட போக சான்சஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி டைம்ல நம்மள ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்காக நீங்க என்னன்னு பேசணும். இல்ல எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ். அந்த மாதிரி ஐ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்ல, அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் அதுல தெரியும். ஓகேவா? சோ அந்த மாதிரி டைம்ல உங்க பியர்ஸ் வந்து அதுல உங்களை ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டா, அந்த ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த ஃபோர்ஸ் பண்றதோட பெர்சன்டேஜ் லெவல் கம்மியாயிடும். இப்போ உங்களோட 60% ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, நீங்க அந்த ஐ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு 20 to 30% கம்மியாயிடும். ஓகே, உங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல போல, நம்ம கம்பல் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி இருக்கு. இன்னொரு ஐ ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, எப்படி சொல்றது, இப்போ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு, எனக்கு வந்து செமையா கோவம் வருதுன்னு வச்சுப்போம். அத கோவமா காட்டாம ஐ ஃபீல் அப்செட், நான் அப்செட்டா ஃபீல் பண்றேன், அதை நான் கோவமா ஆக்கி ட்ரக் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற வேற தாட்ஸ்க்கு போறதுக்கு பதிலா நான் அப்செட்டா ஃபீல் பண்றேன், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறது மூலயமா ட்ரக்குக்கு போகாம நம்ம தவிர்க்கலாம். இது வந்து டைரக்டா ட்ரக் கூட ரிலேட்டடான்னு கேட்டோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது. பிகாஸ் ஐ ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது நம்மளோட அசர்ட்டிவ்னஸையும் நம்மளோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலையும் காமிக்கிற மாதிரி தான். ஒரு பியர் குரூப்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஐ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்றது மூலயமா நம்ம கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் அசர்ட்டிவ்னஸ் தெரியும். இதே நம்ம தனியா இருக்கிறப்ப ஆங்கர்ல நம்ம எப்படி வேணா ரியாக்ட் பண்ணிடுவோம், எதுக்குள்ள வேணா டக்குன்னு போயிடுவோம் யோசிக்காம. ஸோ அப்படி இல்லாம நான் அப்செட்டா ஃபீல் பண்றேன், அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், நான் அப்படின்னு பேசும்போது அந்த எப்படி சொல்றது, ஃபியூச்சர் எஃபெக்ட்ஸ் வந்து கம்மியாகும். அடுத்த பாயிண்ட் வந்து நான் சொன்னது மாதிரி தான், சே நோ வித் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ ஒருத்தவங்க உங்களை கம்பல் பண்றாங்கன்னா, எனக்கு இதுல விருப்பம் இல்லை, ஐ எம் நாட் ஓகே வித் தட், ஐ ஹாவ் மேட் மை சாய்ஸ், எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும் அப்படின்றத நீங்க கான்ஃபிடன்ஸா பேசுறது மூலயமா அவங்க உங்களை கம்பல் பண்றதோ உங்க மேல ப்ரெஷர் போடுறதும் இல்லாம போக சான்சஸ் இருக்கு. ஃபோர்த் ஒன், எனக்கு யார்ட்டையுமே பேச வேண்டாம், என்னால இந்த மாதிரி கான்ஃபிடென்ட்டாவும் சொல்ல முடியாது, என்னால இப்படி எனக்கு கோவம் வர டைம்ல இல்ல நான் அப்செட்டா இருக்கிறதுனால தான் கோவப்படுறேன் அப்படின்னு என்னால யோசிக்க முடியாது அப்படின்றப்ப எழுதி வச்சுக்கலாம். ஜேர்னலிங்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஜேர்னலிங் ஹெல்ப்ஸ் ரிலீஸ் கன்ஃபியூசிங் தாட்ஸ் அண்ட் கிவ்ஸ் கிளாரிட்டி. என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த ஜேர்னலிங்ல இப்போ உங்களுக்கு ஒரு தாட் இருக்கு, அந்த தாட்டை எழுதிட்டு அந்த தாட் என்ன ஃபீலிங் கொடுக்குதா, ஆங்கர் கொடுக்குதா, சேட் கொடுக்குதா, ஹாப்பி கொடுக்குதான்னு எழுதிடணும். எழுதிட்டு இப்போ ஆங்கர் கொடுக்குதுன்னா எதனால அது ஆங்கர் நம்மளுக்கு கொடுக்குது, இந்த சுச்சுவேஷன் எதனால நம்மளை கோபப்படுத்துது அப்படின்னு எழுதுறப்ப உங்களுக்கு கிளியரா அது எந்த எமோஷன்னு தெரியும். ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேட் இருக்காது. இப்ப எப்படின்னா, நான் அப்செட்டா இருக்கிறதுனால யார் வந்தாலும் நான் கோவப்படுவேன், சிடுசிடுன்னு பேசுவேன், இரிட்டேஷனா இருப்பேன் அப்படின்றப்ப அங்க வேரியஸான எமோஷன்ஸ் வருது அந்த கோவம் அப்படின்றதுக்கு பின்னாடி. பட் நம்ம அதை லிஸ்ட் டவுன் பண்றப்ப கோவம்னா நம்ம இப்படிதான் ரியாக்ட் பண்ணணும், ஏன் இரிட்டேட் ஆகணும், ஏன் மத்தவங்க கிட்ட கோவப்படணும், ஏன் தப்பான சிந்தனைகளுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக ஜேர்னலிங் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது வந்து மூவ் யுவர் பாடி. யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த மாதிரி வர டைம்ல நான் டான்ஸ் பண்ணுவேன், சிங்கிங் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த பாயிண்ட். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வந்து நம்ம லோ மூட்ல, சேட் மூட்ல இருக்கிறப்ப நம்மள நெகட்டிவ் தாட்ஸ்குள்ள போக விடாம நம்மள ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒரு வாக்கிங் போறதோ, ஜாகிங் போறதோ, பாட்டு கேட்கறதோ, ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறதோ, இந்த மாதிரி எது வேணாலும் பண்ணலாம். இப்போ வந்து 6th பாயிண்ட், பிரீத் ஆர் பாஸ். இதுல என்ன பண்ணுவோம்னா, இப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, எனக்கு அது செம்மையா கோவம் வருது, இப்ப நான் கோவம் பட்டேன்னா அது மத்தவங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும், என்னையும் அஃபெக்ட் பண்ணி என்னையும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் அப்படின்றப்ப அந்த ஒரு செகண்ட் பிரேக் எடுத்துட்டு கண்ணை கூட மூட வேண்டாம், ஜஸ்ட் காமா ஆயிட்டு ஒரு 10 கவுண்ட் 1 2 3ன்னு ஃப்ரண்ட்ல இருந்து ஒரு 10 கவுண்ட்டும் பேக்ல இருந்து 10 9 8 அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ற டைம்ல நீங்க உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் மைண்ட் இருக்கும். இப்ப நான் கோவப்பட்டு இதை கேட்கணும் அப்படின்ற மைண்ட் ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி எந்த தாட்ஸா வேணா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்க பண்றப்ப அந்த சிச்சுவேஷன்ல எந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணா அப்ராப்ரியேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கிறதுக்கு அந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிறப்ப ஃபியூச்சர்ல வர பிரச்சனைகளை நம்மளால தவிர்க்க முடியும். அடுத்தது டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப் பாசிட்டிவ்லி. இது வந்து மூவ் யுவர் பாடி பாயிண்ட் மாதிரி தான். லைக் உங்க ஹாபிஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றது. உங்களுக்கு சமைக்க பிடிக்கும்னா போய் சமைக்கிறது, இல்ல வரைய பிடிக்கும்னா வரையறது, இல்ல படிக்க பிடிக்கும்னா படிக்கிறது. அந்த மாதிரி உங்களை நீங்க வந்து உங்களோட ஹாபிஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது மூலயமா உங்களோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல இருந்து நீங்க வெளியில வரலாம். ஓகே, இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், இது எதுவுமே எனக்கு கேட்கல, எனக்கு எதுவுமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுற மாதிரி ஃபீல் ஆகல, எனக்கு அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு, எனக்கு வந்து நான் லோவா ஃபீல் பண்ணேன், எனக்கு ட்ரக் எடுத்தே ஆகணும், அப்பதான் எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வரும், இல்ல நான் லோன்லியா ஃபீல் பண்றேன், எனக்கு ட்ரக் எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்குன்னா அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து நீங்க ஹெல்ப் சீக் பண்ணலாம். எப்படின்னா எப்படி சொல்றது, ஒண்ணு உங்களுக்கு
ட்ரஸ்ட் இருக்கிற ஒரு பர்சன் லைக் டீச்சர்ஸ், பேரண்ட்ஸ் கிட்ட போகலாம். இல்ல எனக்கு அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்றதுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு அப்படின்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போகலாம். பட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போனாலும் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்காது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா கவுன்சிலர்ஸ் போய் சீக் பண்ணலாம், கவுன்சிலிங் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி போகலாம். அண்ட் ஹெல்ப் கேட்கறது அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் வந்து நான் வீக்கா இருக்கேன், எனக்கு எதுவுமே வரல அப்படின்ற தாட்ல வந்து ஹெல்ப் கேட்பாங்க. அதுவே உங்களை லோ பண்ணும். ஆக்சுவலி ஹெல்ப் கேட்கறது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ சைன் ஆஃப் வீக்னஸ், இட்ஸ் பீயிங் ஸ்ட்ராங். எனக்கு வந்து என் செல்ஃபை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து என்னோட நெகட்டிவ் தாட்ஸ்னால ஸ்பாயில் ஆகணும்னு நான் விருப்பப்படலை. என் செல்ஃபை நான் நல்லா பார்த்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அதனால நான் ஹெல்ப் கேட்கறேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல போறோன்றப்ப நம்ம ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனா அங்க பார்க்கப்படுவோம். பிகாஸ் வீக்கான பர்சன் மாதிரி எனக்கு பயமா இருக்கு ஸ்டேஜ் ஃபியர்னால, நான் இப்ப அந்த ட்ரக், அந்த பாடி ஸ்பீடிங் ட்ரக் எடுத்தேன்னா அங்க போய் தைரியமா பேசிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு ஒன்னத்தோட டிபெண்ட் ஆகாம, இல்ல எனக்கு அந்த பயம் இருந்தாலும் அதை எப்படி கோப் பண்ணலான்றத நான் கத்துக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பர்சன் கிட்ட ஹெல்ப்க்கு போறேன் அப்படின்றப்ப நீங்க அங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பர்சனா வந்து பார்க்கப்படுவீங்க. அடுத்தது ஒருத்தங்க யாரோ பாயிண்ட் சொல்லியிருந்தீங்க. ஆக்சுவலா ஸ்டிக் வித் பாசிட்டிவ் சர்க்கிள்ஸ். உங்களோட சாய்ஸ் ஆஃப் சூசிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் சாய்ஸ் ஆஃப் சூசிங் சப்போர்ட்டிவ் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்றது இங்க ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுது. உங்களுடைய எப்படி சொல்ல, உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ற, உங்களோட தாட்ஸை வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ற, உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ற, உங்களோட ஐடியாலஜியை ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருக்கும் போது அந்த ட்ரக் நீ எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கம்பல்ஷன் வராது. இப்போ எப்படின்னா, இப்ப நான் லோவா ஃபீல் பண்றேன், இதே ஒரு குட் சர்க்கிள் கூட இருந்தேன்னா அவங்க நான் லோவா ஃபீல் பண்றது வந்து எப்படி வெளியில வரணும்னு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இதே நான் ஒரு பேட் சர்க்கிள்குள்ள இருந்தேன்னா இந்த நீ ட்ரக் எடுத்து பாரு, இல்ல நீ இந்த மாதிரி பண்ணு அப்படின்னு பேட் ஹேபிட் சொல்லி கொடுத்து அது மூலயமா நீ எப்படி வெளியில ஒரு குட் பர்சனா இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து காமிப்பாங்க. ஸோ ஸ்டிக் வித் பாசிட்டிவ் சர்க்கிள்ஸ். லாஸ்ட் ஒன், பட் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட், ரிமைண்ட் யுவர் கோல்ஸ். இப்ப வந்து சேடா இருக்கிறதோ இல்ல வேற ஏதாச்சும் ரீசன்ஸோ வந்து டெம்பரவரி தான். அது நம்ம வந்து ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எல்லாருக்குமே லைஃப்ல வந்து ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் எல்லாமே வரும். பட் அதுல வந்து நான் ட்ரக் எடுத்து அதை நான் கோப் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணாம வேற எப்படி கோப் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு நம்ம கோலை நோக்கி நம்ம டிராவல் பண்ணணும். அந்த டெம்பரவரியான ட்ரக் அப்படின்ற விஷயத்துல போய் மாட்டி நம்மளோட மெயின் கோலை அச்சீவ் பண்ணக்கூடாது. இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மேபி அவங்களுக்கு ஒரு கோல் இருக்கலாம், நான் ஒரு நல்ல கம்பெனில வந்து பிளேஸ் ஆகி நல்லா ஏர்ன் பண்ணணும்ட்டு. பட் எனக்கு வந்து இப்ப வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பயமா இருக்கு பண்றதுக்கு, எனக்கு இந்த விஷயங்களை நான் அஃபெக்ட் பண்ணுது, ஸோ இதுல இருந்து நான் ரிலீஃப் ஆகிறதுக்காக நான் ட்ரக்குள்ள போறேன்றப்ப அந்த லாங் டேர்ம் கேர்ள் வந்து பாதிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் இந்த ட்ரக்குள்ள போயிட்டேன்னா என்னால ப்ராப்பரா ஃபங்க்ஷன் ஆக முடியாது, லோ அகாடமிக் ஆகும், என்னால திருப்பி புவர் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆகும். அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்லாம் வரப்ப என்னோட கோலை நோக்கி ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த கோலை வந்து நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எப்படி சொல்றதுன்னா, எனக்கு இந்த ட்ரீம் இருக்கு, எனக்கு இந்த கோல் இருக்கு, இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், எது எனக்கு முக்கியம், இப்ப டெம்பரவரியா அந்த ட்ரக்ல இருந்து ரிலீஃப் ஆகிறது முக்கியமா இல்ல அந்த கோலை அச்சீவ் பண்றது முக்கியமா, ஃபர்ஸ்ட் அந்த 2 வே சூஸ் பண்ணணும். கோல் தான் முக்கியம், அந்த கோலை நோக்கி இந்த ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் எல்லாம் எப்படி பிரேக் பண்ணி போலாம் அப்படின்றத யோசிக்கலாம். அது உங்களுக்கு யோசிக்கும் போது எனக்கு ப்ராப்பர் ஐடியாஸ் கிடைக்கலன்றப்ப ஹெல்ப் போய் சீக் பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். ஆக்சுவலி டாபிக்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ சின்னதா ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா இந்த பிஸி சண்டேல 1 ஹவரா நீங்க உட்காந்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் கவனிச்சதுனால சின்னதா ஒரு ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு என்னெல்லாம் நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னு பார்த்துட்டு இந்த செஷனை எண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எல்லாரும் கண்ணை மூடி உட்காந்தீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும். உங்களோட ப்ரீத்தை வந்து 5 செகண்ட்ஸ்க்கு இன்ஹேல் பண்ணி 5 செகண்ட்ஸ்க்கு ஹோல்ட் பண்ணி 5 செகண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸேல் பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு 1 மினிட்க்கு பண்ணிட்டே இருங்க. கண்ணை மூடி சைலண்டா உங்களுக்கு ஃப்ரீயான பொசிஷன்ல கம்ஃபர்டபுளா உட்காந்துக்கிட்டு.
அப்படியே ஸ்லோவாக பண்ணிட்டே இருங்க. இன்ஹேல் ஃபார் 5 செகண்ட்ஸ், ஹோல்ட் ஃபார் 5 செகண்ட்ஸ், எக்ஸேல் ஃபார் 5 செகண்ட்ஸ். ஓகே, ஸ்லோவாக உங்கள் ஐஸ் ஓப்பன் பண்ணி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த 2 மினிட்ஸ் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்பட்டா சொல்லலாம். ஏன்னா 1 ஹவராக ஒரு விஷயத்துக்கு லிசன் பண்ணிட்டு இப்போ திடீர்னு சைலன்ஸ் அப்படின்றப்ப ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ யாராச்சும் ஷேர் பண்ண விருப்பப்பட்டா ஷேர் பண்ணலாம். ஹவு டு யூ ஃபீல் அப்படின்ற மாதிரி. நல்லா பீஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மைண்ட். ஓகே, தேங்க்யூ மேம். அப்புறம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களா மேம், அதுல ஒரு சில விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாம தான் இருந்தது. ஆனா இந்த மீட்டிங்ல இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிஞ்சுது. ட்ரக் அடிக்ஷன்னால என்னென்ன விஷயம் ஒரு பர்சன் வந்து ஃபீல் பண்றாங்க, என்னென்ன நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க, நிறையவே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்க மேம் நீங்க சொல்லி தரது மூலம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ட்ரக் யூஸ் பண்றவங்கள எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி கிடைச்சது மேம். ஏன்னா நம்ம யாரையுமே பிலீவ் பண்றதுக்கு இல்ல. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். இப்போ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ்? இப்ப அவங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா எடுப்புலயே அவங்க கிட்ட டைரக்டான ஒரு என்ன சொல்றது திருத்தக்கூடிய அப்ரோச் நம்ம எடுக்க கூடாது இல்லைங்களா? மெல்ல மெல்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும். ஆமா மேம். நீங்க இப்ப எடுத்த உடனே கேட்டீங்கன்னா அவங்க நம்ம அக்யூஸ் பண்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ண சான்சஸ் இருக்கு. அது இன்னுமே அவங்களுக்கு ஹர்ட்ஃபுல்லா இருக்குதுன்றப்ப நம்ம கேட்கிற விதம் வந்து அங்க ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் கேட்கிற சிச்சுவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதெல்லாம் பார்த்து தான் மேம் கேட்கணும். எஸ் மேம், தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். வேற யாராச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் மேம். சொல்லுங்க சார். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரக்ஸில் அடிக்ட் ஆயிருந்தாங்கன்னா நமக்கு அந்த விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நாம எப்படி அந்த இடத்துல நடந்துக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த ப்ரொசீஜர் என்ன மேம்? ஐ மீன்ஸ் இப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன பாம்பு கடிச்சிருந்தா கூட நம்ம ஃபர்ஸ்ட் க்ளீன் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த மாரி ப்ரொசீஜர் இருக்குங்களா? அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன மேம் ப்ரொசீஜர் ஆக்சுவலா? மேபி அவங்க உங்களோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க, நீங்க சொன்னா புரிஞ்சுப்பாங்க, கேட்குற ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்காங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதை பத்தி அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். எதனால இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம். அண்ட் அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கா இல்ல அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறாங்களான்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுக்கு வெளியில வர நினைக்கிறாங்கன்றப்போ நம்ம டைரக்டா ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் இல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்றப்ப நம்ம வலுக்கட்டாயமா நீ இதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு சொல்றப்ப உங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் பாதிக்க சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் அவங்க ஒரு அக்யூஸ் ஆகி நான் தப்பு பண்றணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சேட் ஃபீலிங்குள்ள போகவும் சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அவங்களுக்கு அது பிடிச்சி பண்றாங்களா இல்ல அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறாங்களா இல்ல என்ன சிச்சுவேஷனால பண்றாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஃபர்தரா மூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பாக்குறது பெட்டர் சார். ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். எனி டவுட்ஸ் வேற யாருக்காச்சும் இருக்கா? ஓகே, சோ இங்க வந்து நான் ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் வந்து இங்க கொடுத்திருக்கேன். ஆக்சுவலி ஸ்பெசிஃபிக்கா சென்னைக்கு எனக்கு எந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பரும் கிடைக்கல. இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு ட்ரக் அடிக்டா இருக்காங்க, அடிக்ஷன் வந்து வெளியில வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, பட் எப்படி வெளியில வரதுன்னு தெரியல அப்படின்றப்ப இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நம்ம ஹெல்ப் சீக் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னு தெரியலனா இந்த கான்டாக்ட் இருக்கிறவங்க வந்து இந்த ட்ரக் அபியூஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ட்ரக் அடிக்ட்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வெளியில வர சப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கான ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இது. ஸோ ஓவராலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக்னா என்னன்னு பார்த்தோம்,
ப்ரிவாலன்ஸ்னா என்னன்னு ப்ரிவாலன்ஸ் ரேட் பார்த்தோம், டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் பார்த்தோம், மித் அண்ட் ஃபேக்ட், எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தோம், ட்ரிகர்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் வார்னிங் சைன்ஸ் பார்த்துருந்தோம். ரீஹாபிலிட்டேஷன் சப்போர்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன்ல எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும், அது இல்லாமல் பேசிக்காக நம்மளுக்குள்ள நம்ம எப்படி கோப்பிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வச்சுக்கலாம்னு பார்த்தோம். ஒரு சின்ன ரிலாக்ஸேஷன் பார்த்தோம். ஸோ இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த கண்டென்ட் மொத்தமாக. ஸோ இந்த செஷனை முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த குரூப்ல இருக்கிற ஒரு பீப்புளோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல இருக்காங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரக்ல அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன ஸ்டெப் எடுக்க போறீங்க, என்ன ஆக்ஷன் பண்ண போறீங்க, லைக் என்ன ஆக்ஷன் பிளான் வச்சிருக்கீங்க, அந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த விதத்துல சப்போர்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாச்சும் இருந்தா நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். டெக்ஸ்டா போட்டுட்டா பெட்டரா இருக்கும் மெசேஜ். லைக் நான் இந்த மாதிரி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவேன், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு நான் இதை பத்தி சொல்லி தருவேன், புரிய வைப்பேன், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நான் இதை பத்தி சொல்லி தரதுனால அவங்க வந்து இதுக்குள்ள போகாம தவிர்க்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் வந்திருந்தா நீங்க அதை வந்து இந்த மெசேஜ்ல ஷேர் பண்ணலாம். Type 1 action you will take after today's session. அதுதான் வந்து என்னோட கொஸ்டின். அதுக்கு நீங்க ஏதாச்சும் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்க விருப்பப்பட்டா மெசேஜ்ல கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வேணா நானே கொடுக்குறேன். அதை எக்ஸாம்பிளா வச்சு யாராச்சும் கொடுக்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா கொடுக்கலாம். ஓகே, ஒருத்தங்க ஐ வில் கிரியேட் அவேர்னஸ் சொல்லியிருக்கீங்க அஸ்வந்த் சார். கபிலன் சார், ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் ஸ்டாண்ட் வித் ஹிம் ஆர் ஹர் ஃபார் ஆல் தி சிச்சுவேஷன். சூப்பர் சூப்பர் சார். வேற யாராச்சும்? மேடம் வணக்கம். சொல்லுங்க சார். எல்லாருமே அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. அது இன்டர்வியூன் பண்றதுக்கு அந்த விஷயம் கவுன்சிலிங் தெரிஞ்சவங்க பண்ணா தான் கரெக்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். காரணம் வந்துட்டு ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்கூல்ல இருந்து இருக்குங்க. ஆமா சார். ஸ்கூல்ல இருந்து எல்லா மட்டத்திலையும் இன்னைக்கு படிச்சவங்க படிக்காதவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அது வந்து சாதாரண முட்டாய், சாக்லேட் முட்டாய் மாதிரி ஆகி போச்சுங்க. அதனால கண்டிப்பா வந்து இப்போ இந்த கவுன்சிலர்ஸினுடைய பணி கரெக்டு. அரசாங்கமே ஒரு பொது மருத்துவத்தினுடைய பகுதியாக எல்லா பள்ளி கல்லூரிகள்லையும் அதே மாதிரி ஒர்க் பிளேசஸ்லையும் கவுன்சிலர்ஸு இடையில வந்து செக்அப் பண்ற மாதிரி அவங்க கவுன்சிலிங் கொடுக்குற மாதிரி. இது வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல முதல்ல இருந்திருக்கலாம், ஒரு தெரிஞ்சும் தெரியாம இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப பரவலா இருக்கு. கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா கரெக்ட் தான். பட் ப்ராப்பரா அவேர்னஸ் இல்லைனாலும் பேசிக்கா நம்மளுக்கு சுத்தி இருக்கிற சர்க்கிள், இப்போ நம்ம ஃபேமிலில நிறைய சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, நம்ம வீட்டுக்கிட்ட சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட இதோட எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம டீட்டெயிலா இல்லாம இதனால என்னென்ன பின்விளைவுகள் வரும் அப்படின்றத நம்மளோட நாலேஜை நம்ம ஷேர் பண்றது மூலயமா கூட அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணலாம்ல சார். அந்த மாதிரி அவேர்னஸா நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் சார். அண்ட் நிறைய பேர் வந்து கம்யூனிகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ், engage him or her with any activities, counseling, comfort feel as communication, இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்குறீங்க. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே இந்த செஷன் வந்து ஒரு சின்ன புரிதலை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பெருசா எந்த இம்பாக்டும் இல்லைனாலும் இந்த 1 hour நம்ம இந்த எல்லா விஷயத்தையும் கத்துக்க முடியாதுனாலும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க கத்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் சொல்லுங்க சார். இன்னொன்னு அதுலேயும் அது பெரிய இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஏற்கனவே இதுல மாட்டிட்டு மீண்டு வந்த சில பேர் இருக்கிறாங்க. அவர்கள் நேரடியாக பேசினாங்கன்னா இன்னும் அது எஃபெக்டிவா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா சார்,
கண்டிப்பா. எனக்கு அது தெரிஞ்ச வந்து சப்போர்ட் குரூப்ஸ் மாரி ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா பெட்டரா வொர்க் அவுட் ஆகும் சார். தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்காருங்க. ம். 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 அவருடைய குழந்தை இந்த மாதிரி இதாகி போய் ஒரு பெரிய பாதிப்பாகி ம். பல ஆண்டு காலம் ம். ம். முயற்சி எடுத்து இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே வந்திருக்காருங்க. ம். அது கூட ம். ம். அவரு இடையில இடையில அங்கங்க போயிட்டு இருக்கிறதுனால கிடைக்கிறது இல்ல. ம். அவரை கூட ம். ஒரு குரூப்ல வந்து பேசணும் சொல்லி வச்சிருந்தேன். தேங்க்யூ மேம். ம். ம். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா சார். அண்ட் நெறைய பேர் உங்களோட இன்புட்ஸ ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க் யூ சோ மச். ஸோ இதோட ஆக்சுவலி ஐ வாண்ட் டு ஷேர் அ கூகுள் ஃபார்ம். அதுல வந்து உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் குடுத்துட்டீங்கன்னா, நம்ம செஷன் முடிச்சுக்கலாம். மைதிலி ஸோ மேம், அத 1 ஃபில் மினிட். குட் பண்ணிட்டு மார்னிங். சொல்லுங்க சார். குட் சொல்லுங்க மார்னிங் சார். மேம். இப்போ பேசுனது வந்து குட் டாக்டர் மார்னிங் ரமணி சார். சார். He is from Government Arts College, Coimbatore. So he is also ஓகே, doing ஓகே a சார். lot of activities. அவர் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ சார் வந்து இந்த ஓகே, ஓகே சார். மீட்டிங் அட்டன் பண்ணதுக்கு இந்த எய்ட்ரா சார்பா அஸ்வந்த் சாரோடையும் இல்லை உங்களோட சார்பாகவும் என்னோட மிகப்பெரிய நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். அண்டு நான் கவனிக்கவே இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ உங்களோட நேரத்தை செலவழித்து இந்த மீட்டிங்க்கு நீங்கள் வருவீங்கன்னு. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ரமணி சார். ஏன்னா சார் எங்க நன்மை இருந்தாலும் எங்க நல்லது நடந்தாலும் நம்ம சார் சப்போர்ட் பண்ணணும். நம்ம கூட கண்டிப்பாக சார். இருக்கணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ சார். அதனால் இதை பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மேம் மைதிலி மேம். சார் வந்து அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் இன் எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் ஓகே, காலேஜ். ஓகே சார். தேங்க்யூ ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலி நான் வந்து கூகுள் ஃபார்ம் லிங்க் இந்த குடுக்க இங்க குடுத்து இது மீட்டிங் முடிஞ்சு அழிஞ்சு போயிடும் இல்லையா, திரும்பி பார்க்க முடியாது. அதனால குரூப்ல கொடுங்க. டைம் இல்லாம கொஞ்சம் கேப் எடுத்து அப்புறமா ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புவாங்க இல்லையா. சரி. Can you ஓகே able to catch my சார். point? ஓகே, ஓகே சார். சோ இப்போ ஃபில் பண்ண இப்போ முடிஞ்சவங்க அவங்க மட்டும் வந்து கொஞ்சம் 1 ஹவர்ல உட்கார்ந்து இருந்திருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு டைம் கொடுத்தா இன்னும் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அந்த ஹெல்ப்புக்காக நான் சொல்றேன். நீங்க குரூப்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே சார். இப்ப பண்ண முடியறவங்க இப்ப ஃபீட்பேக் பண்ணிடுங்க. இல்லனா அஸ்வந்த் சார் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சோ இப்ப பண்ண முடியறவங்க ஓகே சார். ஓகே, ஓகே சார். சோ இது வந்து என்னோட கான்டாக்ட் இன்ஃபோ. யாருக்காச்சும் என் கூட பேசணும்னா எனக்கு மெயில் பண்ணலாம். So that's all about today. So actually I want to say my thank you for Mr. Ashwant sir first of all, who gave me this opportunity, and Hydra team who allowed me to conduct this training program in behalf of your Hydra team. And மெயினா ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஆல் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃபார் கிவிங் தேர் இன்புட். அண்ட் உங்களோட பிஸி ஷெட்யூலில் 1 hour இதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி பொறுமையாக டாலரேட் பண்ணி பேஷன்ஸோட உட்காந்து லிசன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் யூ ஹாவ் பீன் அ வெரி என்கரேஜிவ் அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் குரூப். தேங்க்யூ ஃபார் தட். அண்ட் தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாவ் அ கிரேட் டே எவ்ரி ஒன். Thank you, sir. Okay, okay. If yeah, it's audible now. Yeah. Good morning to everyone present here. It's my great privilege to deliver the vote of thanks on significant occasion. The Drug Awareness and Rehabilitation Program. The first foremost, I extend heartfully gratitude to participants for taking the time to join us today. Your present and active involvement have truly added immense value to this event. My sincere thanks to Organization Committee Research and Development Wing, especially Mr. Navin Raj and Mr. Madhavan for his tireless effort and dedications.
is ensuring the smoothness and conduct of program. I would like to express my deep appreciation to our trustee for the constant encouragement, guidance, and support. Without which is inactive, which would have been possible. A special note of thanks to Ms. Maitri to her invaluable contribution, inspiring presence through this program. Last but certainly least, we extend our heartfelt gratitude to Tamil Nadu Police Department and Tamil Nadu volunteers of the unwavering support and cooperation promoting causes of drug awareness and rehabilitations. Once again, I thank you all being a part of this meaningful event. Let's continue to working together with healthy and drug-free society. Thank you. Thank you, sir. கண்டிப்பா அஸ்வின். கண்டிப்பா. தேங்க்யூம்மா. பண்ணிக்கலாம் நம்ம. தேங்க்யூ. வண்டர்ஃபுல் செஷன் மேடம். தேங்க்யூ மேடம். மைதிலி மேடம். இட் இஸ் வெரி குட் Thank you, பிரசன்டேஷன். sir. ரொம்ப பொலைட்டா நின்னு இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்க பண்ணி கொடுத்தீங்க. ரொம்ப நன்றி மேம். அண்ட் தேங்க்யூ Thank ஃபார் you, ஆல் sir. தி ஆடியன்ஸ். அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கமிட்டில இருந்த நவீன் சார், மத்த எல்லாருமே ஷாம் சார், யூ கேவ் வண்டர்ஃபுல் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ சார். எவ்ரிதிங் இஸ் குட். Ashwin, Yeah, please be thank you. continue this process in every Sunday. It will be helpful for all of us. Okay. Thank you. Certainly. Certainly. Is always no issues. Thank you, Ashwin. Thank you. Sir. Okay, sir. Thank you, sir.